oral and written communication skills, and has experience with wide range of computer systems and security tools, management and leadership ability, flexibility, and ability to multitask in a fast-paced atmosphere and integrity. Sir, welcome to this panel discussion. हामीसँग अर्को प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ सुरेश गौतम सर। सुरेश गौतम सरलाई धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। सुरेश गौतम is Chief Executive Officer and co-founder at Extensor Data. Prior to Extensor Data, he was Senior Solution Architect at Versant Technology, where he is an architect workflow framework for US healthcare data integration and ETL process. And before joining Versant, he has been CTO at eSewa, where he leads digital mobile wallet development team, and engineering manager at Verisec Health, where he directs DBA and DevOps team, and drive multi-terabyte production data warehouse infrastructure and total tools development team. He holds Masters of Computer Application from Purvanchal Vishwavidyalaya, BSc IT from Sikkim Manipal University, and gained several certifications, especially in database development, process, big data, data science, and AI domain. And next, Gyaneshwar sir जोडिनु भएको छैन। Gyaneshwar sir एकछिनमा जोडिदै हुनुहुन्छ। हाम्रो नेक्स्ट प्यानलिस्ट Gyaneshwar sir, नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई पनि। Gyaneshwar sir हुनुहुन्छ हाम्रो नेक्स्ट प्यानलिस्ट। He is working as a computer engineer in the government of Nepal. He is a gold medalist from Tribhuvan University Institute of Engineering in Masters of Computer Systems and Knowledge Engineering. He has more than 10 years of experience in IT field and has been working on national IT project from its beginning. Before joining government of Nepal, he worked in Verisec Information Technology for more than 5 years in the capacity of senior software engineer and technical lead. His core expertise is Java and big data, tools from Hadoop ecosystem like MapReduce, Headspace, MongoDB, Spark. His research entitled MapReduce-based approach to longest common sequence in biosequences is published as a book from Lambert Publication Germany and is available in Amazon as ebook. र आजको यो सेसनलाई मोडरेट गरिदिनु हुनलाई सूर्य बस्नेत सर हुनुहुन्छ। He is also organizer of this event, and Surya Bosnet सरलाई पनि स्वागत छ। Surya Bosnet is a Chief Executive Officer and co-founder of Mountech Solutions, organizing committee member of MLDSM, head of department as Bachelor in Information Management, KIST College, Kamalpuri, Kathmandu. He is also the faculty member of the British College Kathmandu affiliation with Leeds Beckett University, UK, and he is also the visiting faculty member of Amrit Science Campus. He has more than 15 years of experience in the field of computer science in education as well as industry, and his interests are Oracle database, cloud, blockchain technology, cloud computing, and machine learning and data science. Thank you all. Thank you, Surya sir. Now the floor is yours. Surya sir, we can begin. Yes, thank you very much, Janak sir, and welcome to all the panelists. Actually, we are trying to promote our nations of AI in Nepal. Our purpose is to just grow the artificial intelligence, machine learning, data science, like these types of fields to introduce here in Nepal, and नेपालमा चाहिँ इन्ट्रोड्युस गराउने प्लस त्यसलाई चाहिँ अलिकति स्टुडेन्टहरुको लेभलमा पनि के ट्रेनिङ सेसनहरु पनि चलाउने र एउटा रिसोर्स अफ म्यान पावर पनि क्रिएट गर्ने र त्यसलाई इन्डस्ट्रीसँग पनि टाइ अप गर्ने र कसरी हामीले त्यसलाई चाहिँ अगाडि लान सक्छौं भन्ने हो। र आजको प्यानलिस्ट सरहरु जति हुनुहुन्छ हामीले चाहिँ स्टुडेन्टसँग केही नेपालको इन्डस्ट्रीमा एक्सपीरियन्स भएको सरहरु हुनुहुन्छ, गभर्नमेन्ट सेक्टरबाट हुनुहुन्छ, नेपालको वान अफ द बिगेस्ट IT company NTT IT industry NTT बाट त्यसैगरी ITC को म्यानेजिङ डाइरेक्टर शालिग्राम प्राजुली सर हुनुहुन्छ र मल्टिनेशनल कम्पनीहरुमा हजुर लामो वर्किङ एक्सपीरियन्स चित्र छ त हामी त्यसैगरी गभर्नमेन्ट सेक्टरबाट चाहिँ डाक्टर गभर्नमेन्ट सेक्टरबाट जाने चाहिँ बोहरा सर हुनुहुन्छ र एकाडेमियाको लागि प्रोफेसर डाक्टर
भोजराज घिमिरे सर हुनुहुन्छ। सरहरूले क्वेसनमा आफूले स्विच गरेर पनि आन्सर दिन सक्नुहुन्छ अथवा टिपिकल्ली पार्टिसिपेन्टलाई पनि केही क्वेसनहरु सोध्न मन लाग्यो भने टिपिकल्ली फोकस गरेरै पनि आफूलाई सोध्न मन लागेको क्वेसनहरु प्यानलिस्टसँग सोध्न पनि सक्नुहुनेछ र नभए च्याट बक्समा पनि लेख्नु भए पनि हुन्छ। नेपालको सेक्टरमा चाहिँ हामीले के गर्दा कुन इन्डस्ट्रीमा कसरी काम गर्दा चाहिँ यो फिल्ड हामीले प्रुभ गराउन सक्छौं हामी सबैको एउटा जिम्मेवारी हो। यहाँनिर अर्गनाइजरको अथवा प्यानलिस्टको अथवा कुनै स्पेसिफिक पर्सन्सको भन्दा पनि हामी सबैको एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी हो क्वेसनहरु सोध्न सक्नुहुनेछ। र म चाहिँ केही कमन क्वेसनहरु अलिकति सरहरूले आफूलाई जसले आन्सर दिनुभए पनि हुन्छ। नर्मली हामीले चाहिँ नेपालमा एकाडेमिया र इन्डस्ट्रीको बीचमा टाइप गर्नको लागि हाउ डु वी सी द करेन्ट स्टेट अफ एआई इन एकाडेमिया एन्ड इन्डस्ट्री इन नेपाल भनेर फर्स्ट क्वेसन चाहिँ म प्रोफेसर डाक्टर भोजराज घिमिरे सरलाई सोध्न चाहन्छु। Okay, thank you very much for inviting me in the program. हामी के गर्छौं? Do we communicate in English or Nepali के छ हाम्रो participants अथवा what is the practice? त्यसमा ब्यारियर छैन सर, इंग्लिश नेपाली जे गर्दा पनि हुन्छ। हामी सबै नेपालबाटै छौं हैन। Okay, fine. Thank you. Well, first of all, thank you very much for inviting me in the program and in this panel as well. And thank you for, and we're happy that Nepal Open University has been one of the co-hosts in, the academic partner of this program. So that's a good opportunity for us to collaborate with this type of research initiative. Coming to the question directly, when you tell what is like, where do you see our academia and industry in terms of AI and machine learning? I would say that first of all, if you see only the academia side, then I don't think that we have any programs as such so far that's been dedicated for machine learning, AI, or data science or something like that. In few of the courses like BSc, CSIT, or in engineering or master's courses, there are one or two subjects that provides a little bit about those technologies there so far. But just as a degree or such a program, there is no program as such in Nepal so far. I was one of the person who was involved in designing this BSc CSIT syllabus back then. I think fourth semester मा त्यो जस्तो लाग्छ अहिले कता छ हामीले AI भनेर एउटा विषय चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्यौं तर अब अहिले पनि त्यही नै सीमित छ हामीले अन्डरग्रेडलाई पुरै AI अथवा मशीन लर्निङ अथवा डेटा साइन्स भन्ने निकाल्न सकेको छैनौं. If you see the master's program also, I have seen that in TU there is a course under mathematics department which has been approved under something masters in data science, something like that, but अझै पनि त्यो कोर्स अफर भइसकेको अवस्था छैन. पुल्चोकमा डिस्कसनकै टर्म्स चाहिँ फेजमा छ अहिले. मैले नेपाल ओपन युनिभर्सिटी बारेमा अलि एकछिनपछि म फेरि कुरा गरौँला. सो हाम्रो यो जुन एकाडेमी साइड छ ठ्याक्कै यही टर्मलाई भनेर चाहिँ हामीसँग we don't have people ready. तर हामी कहाँ म्याथमेटिक्स पढाइ हुन्छ राम्रै छ, इन्जिनियरिङमा पनि साइन्सहरुमा पनि फिजिक्स पढाइ हुन्छ अनि त्यसपछि स्ट्याटिस्टिक्स पढाइ हुन्छ, which are the basically the foundation of this machine learning or AI or data science. This हिसाबले अब हामीले बेसिक्स तयार चाहिँ गरेको छौं, but we don't have any product yet under the name of some degree. यो ताको पाटो हो. अर्को याले इन्डस्ट्री त्यसो त अहिले सुरेश जीहरुले अझ बढी भन्नु होला, उहाँ त्यतातिर हुनुहुन्छ. तर इन्डस्ट्रीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि नि हामीसँग हाम्रो आफ्नै नेपाली इन्डस्ट्रीको लागि भनेर चाहिँ कुनै पनि सफ्टवेयर हाउसमा या बैंकिङमा या इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुमा या बिजनेस हाउसहरुमा एआई को युजहरु त्यसरी भएको देखिदैन. तथापि हामीले हाम्रा यहाँ भएका आउटसोर्स बेस्ड कम्पनीहरुले युएस या युरोपियन कन्ट्रीजहरुका लागि एआई मा बसेर काम गर्न थालेको चाहिँ धेरै वर्ष भयो. म
2009-10 तिर डियर वर्कमा थिएँ। ब्याक देन आई वाज अ सिनियर प्रोजेक्ट म्यानेजर द्याट टाइम। त्यो बेला चाहिँ हामीले त्यतिखेरै जस्तो इलास्टिक सर्चहरू हडुपहरू चाहिँ त्यतिखेरै युज गर्थ्यौँ। ह्युज डेटा, हेटेरोजिनियस टाइप अफ डेटा, बेसिकली अनस्ट्रक्चर्ड डेटामा हामी आजभन्दा 10-12 वर्ष अगाडि नै काम गरिसकेका छौँ, काम भइसकेको छ। अब अहिले फ्यु कम्पनीज आर मोर अर लेस फोकस्ड इन एआई, जस्तो फ्यु मेसिन जस्ता कम्पनीहरू चाहिँ आउनु भएको छ। उहाँहरूले अलिक एआई मसिन लर्निङतिरै अलिकति मोर फोकसै भएर पनि काम गरिराख्नु भएको छ, आफ्नो डोमेनलाई त्यति पनि लानु भएको छ। सो आई वुड से नेपाल आफ्नै ठाउँको लागि कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ आई वुड से इट्स मोर लेस भर्जिन। एभ्री सेक्टरमा, टेलिकममा भन्नुहोस् या तपाईँले ब्याङ्कमा भन्नुहोस्, इन्सुरेन्स वर्कमा भन्नुहोस्, एकाडेमी हेर्नुहोस्, मोर लेस भर्जिन छौँ हामीहरू। नेपालका सफ्टवेयर कम्पनीहरूमा चाहिँ इज नट अ भर्जिन टपिक। एटलिस्ट 10 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ मलाई थाहा भयो सर, इट इज अहिलेलाई म यति राखेँ। Thank you, sir. I would like to ask the same questions to the Suresh Gautam, sir. He has a lots of experience working in the different IT industries in Nepal and in multinational companies. How do you see the current state of AI, machine learning, data science in the Nepalese industry and in the global industry, or in the context of Nepal, especially? It will be more better if you focus in Nepalese industry. Suresh Gautam, sir. Thank you, Surya sir. Thank you, Surya sir, and whole team for providing this opportunity. And I feel honored to share my this panel discussion session with my respective and veterans from who are participating from the industries, including Sailesh sir, Saligram sir, Ganesh sir was my colleague at that time, and Professor Dr. Bhojraj sir is my respected teachers as well. So as far as concerned with the gap between academic and the industry, what I have observed, being one of the working individual in the industry, and very few your teaching or the knowledge sharing sessions I'm conducting with the academic institutions. So what I have felt, in the industry, we are complaining we are not getting the good graduates from the college. And at the same time, and we are not leveraging ourselves and exposing ourselves to the college and prepare the graduates so that we'll be able to get those resources in the industry or in the projects directly, or ready kind of resource is still not available for the industry. So that means in the one side, academic programs are not directly related or associated with the projects or with the skills that is required in the industry. That is that is open discussion question. And in the other side, industries are not that well exposed to the academic institutions so that they will be able to get the very good resource in the industry. So that is one point that I would like to mention, which might be the very good discussion point. And if we are able to fix this problem in the long run, I think both will get benefited from the academic point of view and from the industry point of view. That is the first part in terms of the current context. And the second one is currently, if we count the industries in which we have system telecommunication, banking sectors, somehow insurance companies, in which they have implemented their MIS system maybe for the decades. So they have very good amount of data for their analytics and for their different kind of data to implement the data science specific projects. But still these companies or these industries are trying to implement the management information system in a banking domain in which I work closely these days. So they are still core banking system was already there, but now they have customer relationship management system, document management system, loan management system. So these are the typical applications that they are to implement. And if we think about telecom industries, so yes, everybody, we are aware of that. We have huge amount of data, and we are also aware of that. We need to go in the data analytics domain, but we have not put our foot
into that aspect. So that still our, as Sir mentioned, our graduates are not dedicated in terms of data science. Basic foundational block. Basically, 3 points I would like to mention if we are considering the data science. One is like, programming skill. And another one is mathematics and the statistical skill. And the third one is business skill. So 3 types of programs are already there in the academic domain. Like, mathematics focus and the statistics focus program is already there. Computer science program is already there, in which, they learn very good programming skills, including Java, .NET, PHP, Python, and so on. So similarly, with there is a business like MBA, BBA programs, BCIS programs are also there. So I just see that, one program which has all the components, including programming skill, and the including mathematics and the statistics skill, and the including the business domain skills, so that we will be able to deliver the very good projects in the data science domain. So it's just matter of like one program which has all the aspects. Just these 2 points I would like to mention here, and I would like to leave the floor for other candidates. Thank you very much, sir. I would like to ask the same questions with the Saligram Prajuli sir. How the NTC will play the roles to promote the artificial intelligence in industry sectors or in different sectors? One of the largest, biggest IT company in our nations, and you are the leading of that institutions. Saligram sir. Hello. So, sir, to mic mute. Thank you, Surya sir. Thank you so much. सबभन्दा पहिला त यो अर्गनाइजर टिमलाई, मेरो सिनियर सरहरुदेखि सबै यङ एनर्जेटिक साथीहरु सबैलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो प्यानलिस्टको रूपमा शेयर गर्ने जुन अपर्चुनिटी पाएको छु, म साथीहरुको बिचमा शेयर गर्ने छु। सबभन्दा पहिला त जुन करेन्ट स्टेट अथवा स्ट्याटस अफ एआई र यसको वाइड एप्लिकेसन टेलकोमा के भइरहेछ भन्ने सन्दर्भमा सरले कुरा गर्नु भएको छ। विशेष गरी जहाँ अटोमेसनको आवश्यकता छ त्यहाँ नै एप्लाई हाम्रो एआई को एप्लिकेसन बढी भइरहेको हामीले पाइरहेका छौं। विशेष गरी म अलिकति सरहरुको कुरा राखिसकेपछि म केही कुराहरु राख्न खोजेको कुरा के हो भने, नेपालको करिब 2017 को डाटा हामीले हेर्दाखेरि वर्ल्डकै करिब 37th लार्जेस्ट वर्कर्सहरु सप्लाई गर्ने कन्ट्री हो, अराउन्ड 16.8 मिलियन। अहिले मलाई लाग्छ नियर अबाउट 20 मिलियन पिपल्स मतलब वर्किङ फोर्स आर देयर इन नेपाल। त्यसले गर्दाखेरि एआई, मसिन लर्निङ, डेटा साइन्स, व्हाटएभर जब हामी अटोमेसनमा फोकस गर्छौं भने यसको डाइरेक्टली इम्प्याक्ट भनेको ह्युमन रिसोर्सको जब प्लेसमेन्टमै पर्छ। अब यसले मलाई लाग्छ ह्युमन इन्टेलिजेन्सी बेस्ड वर्क्समा भन्दा पनि डे टु डे रुटिन जबहरुमा जहाँ चाहिँ तपाईको म्यानुअल बेस्ड वर्क्स मा ह्युमन रिसोर्सको रिप्लेसमेन्टमा जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको डेफिनेटली मैले हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा अलिकति कुरा गर्दाखेरि यसको एप्लिकेसनमा सबैभन्दा बढी हामीले नेपाल टेलिकमको कन्टेक्स्टमा मैले अलिकति शेयर गर्छु। हामीले अहिले नेटवर्क अटोमेसनमा जस्तै टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक कन्ट्रोल, कुनै एरियामा ट्राफिकहरु म्याक्सिमम बढेको छ, हामीलाई चाहिँ अर्को अल्टरनेट रुटहरु चाहियो, हामीले त्यहाँ ह्युमन इन्टेलिजेन्स लगाएर गर्न सक्दैनौं। त्यतिबेला चाहिँ हाम्रो अटोमेटेड सिस्टमहरु छ, हामीले नेटवर्क अटोमेसन गरेका हुन्छौं। कन्फिगुरेसन गर्दाखेरि चाहे त्यसको ट्राफिक कन्फिगुरेसन होस्, टेस्टिङ होस्, तपाईको ट्राफिक रिरुटिनको निम्ति जब कुनै पनि नेटवर्क कन्जेसन भएको कुनै एरियामा भने त्यसलाई अटोमेटिक रुटिनको निम्ति हामीले प्रयोग गरिरहेका छौं, ट्राफिक रुटिनको निम्ति। जो त्यस्तै गरी सेक्युरिटी थ्रेट एनालिसिसको निम्ति युजरहरुको लग बिहेभियरहरु एनालिसिस गरेर प्रेडिक्ट एन्ड लोकेट गरेर पनि हामीले सेक्युरिटी थ्रेट एनालिसिसमा पनि युज गरिरहेका छौं। र विशेष गरी प्लानिङ टुल एकदमै रुरल र रिमोट ठाउँहरुमा पनि हामीले चाहिँ प्लानिङ गर्नको निम्ति डेटा कलेक्सन देखि लिएर फाइनल प्लानिङ गर्नको निम्ति पनि हामीले युज गर्छौं। र सँगसँगै अर्को चाहिँ जस्तै युजरहरुको डेटा एनालाइसिस गरेर केही प्याकेजिङहरु गर्ने। जस्तै एउटा एक्जाम्पल छ नि, बोयफ्रेन्ड र गर्लफ्रेन्डको बीचमा 3 घण्टा कुरा हुन्छ र एउटा सन र फादरको बीचमा चाहिँ 15 मिनेट कुरा हुन्छ भने कस्तो प्याकेजिङहरु ल्याउने त? बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्डले कुन बेला कुरा गर्छन्,
आमा छोरीको कहिले कुराकानी हुन्छ, बाउ र छोराको कुन टाइममा कुराकानी हुन्छ, युजर बिहेभियरको एनालाइसिस गरेर प्याकेजिङमा सबै हामीले एआईहरू युज गरिरहेका छौँ अहिले पनि। र सँगसँगै कस्तो छ भन्दा नेपालको कन्टेक्स्टमा मैले सरलाई अलिकति सेयर गर्छु। फ्युज मसिन भन्ने एउटा कम्पनी छ, मलाई लाग्छ प्रोबेबली सरहरूलाई थाहा पनि होला। फ्युज मसिनले एआई युज गरेर अटोमेटिक लर्निङ प्लेटफर्महरू नेपालमा युज गर्छ। जस्तै स्टुडेन्टको नेचर अनुसार, स्टुडेन्टको इन्ट्रेस्ट अनुसार, पोलिटिक्स इन्ट्रेस्ट हुनेलाई त्यही खालको कन्टेन्टहरू सिरिजमा त्यस्तो कन्टेन्टहरू सब दिइदिने। त्यसपछि ब्याडमिन्टन इन्ट्रेस्टेड भएको छ भने उसलाई ब्याडमिन्टनकै सिरिज अफ कोर्सेसहरू दिने। यसरी अटोमेटिक लर्निङ प्लेटफर्महरू एज पर द इन्ट्रेस्ट अफ द स्टुडेन्ट चाहिँ नेपालमा फ्युज मसिनले पनि एआई बेस्ड सल्युसनहरू दिएको छ। र केही नेपालमै सर्टेन ड्रोन कम्पनीहरू छन्, हामीले त्यो बिचमा हाम्रो धेरै इन्ट्रेक्सनहरू हुन्छ। उहाँहरूसँग इन्ट्रेक्सन हुँदाखेरि अहिले बस्तीहरू अत्यन्तै जोखिममा भए, जहाँ पाए त्यहीँ डाँडामा एउटा दुईटा घरहरू छ, त्यस्तोलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति पनि केही ड्रोन कम्पनीहरूले चाहिँ एआई बेस्ड टेक्नोलोजीहरू युज गरेर सर्वे र डेटा एनालिसिस गरेर केही गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले कुन ठाउँमा बस्ती बसाल्न उपयुक्त हुन्छ, कुन ठाउँमा बस्ती बसाल्न उपयुक्त हुँदैन, त्यो डेटाहरू एनालिसिस गरेर अनि उनीहरूले चाहिँ बस्ती बसाल्ने प्लानिङ पनि गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले अहिले एआई बेस्ड टेक्नोलोजी युज गरेर ड्रोनहरूलाई युज गरेर सर्वे र डेटा एनालिसिसको आधारमा बस्ती बसाल्ने कामहरू यसरी गर्ने गरेको पाइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मेजर कुरा भनेको के हो भन्दाखेरि जहाँ हाइटेक छ र जहाँ अटोमेसन छ त्यहाँ चाहिँ कम्प्लिटली ह्युमन एनालिसिसले नपुग्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले सिस्टम बेस्ड अटोमेसन सिस्टम युज गर्नको निम्ति चाहिँ हामीले एआईहरू युज गरेका छौँ। दिज आर सम कमन एक्जाम्पल्स द्याट वी हेभ युज्ड इन टेल्कोज अर आउटसाइड टेल्कोज सेक्टर। मैले अहिले यति कुराहरू राख्न चाहेँ। थ्याङ्क यू भेरी मच सर। के भयो भन्दाखेरिमा हामीले अब धेरै कुरा नेपालको केही इन्डस्ट्रियल युज गरिरहेको अथवा बिग आइटी कम्पनी युज गरिरहेकोदेखि लिएर फर्दर हुन सक्ने कुराहरूको बारेमा पनि प्रकाश पारिदिनु भएको सरले, त्यसको लागि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब म चाहिँ सेम क्वेसन, एआईलाई हामीले हाउ डु वी इम्प्लिमेन्ट अर इम्प्याक्ट अफ एआई होइन इन एकाडेमिया इन्डस्ट्री थियो भने अब यसमा चाहिँ मैले ज्ञानेश्वर सरलाई सोध्न चाहेँ, how we can implement or the impact of AI in government sectors or government को तर्फबाट पनि हामीले यसलाई कसरी के गर्न सकेला, सरको तर्फबाट चाहिँ हामीले गभर्नमेन्ट पर्पजबाट चाहिँ अलिकति के भन्न अनुरोध गरेछ। धन्यवाद सुरेश सर, हजुर हुनुहुन्छ है, धन्यवाद मलाई यो बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा। सर्वप्रथम चाहिँ गभर्नमेन्ट चाहिँ जनरली एआईमा अबको भर्जिन फिल्ड हो भन्न सकिन्छ। अहिलेसम्म चाहिँ अब गभर्नमेन्टमा आइटीको विकास अझै हुने क्रममै छ। पेपर बेस्ड सिस्टमहरू आइटी सिस्टममा गइरहेको भएर अब एकदम बिग डेटाको साइजहरू, डेटाको भोल्युमहरू बढ्ने क्रममा नै छ। भनौँ न अहिलेका दिनमा तपाईँको सेन्ससमा धेरै डेटा छ, गभर्नमेन्टकै भयो, इलेक्सन कमिसनसँग डेटा होला, मिनिस्ट्री अफ होम अफेयर्ससँग सिटिजनसिपको डेटा होला, त्यसै गरी सामाजिक सुरक्षा कोषसँग अरू डेटा होला। अब भनौँ अहिले नेसनल आइडी प्रोजेक्टमा बिस्तारै अब हरेक व्यक्ति नेसनल आइडेन्टिटी रेजिस्ट्रीमा आउँदाखेरिको आइडेन्टिटीको डेटा होला। यी डेटाहरू अहिले चाहिँ के छ भनेपछि गभर्नमेन्ट आइटी सिस्टम म्यानेज गर्नमै व्यस्त छ भनौँ न। अब भोलिका दिनमा आइटी सिस्टम सबै सिस्टमहरू आइटीमा गइसकेपछि गभर्नमेन्टले आफ्नो पोलिसीहरू, अघि शालिग्राम सरले पनि कुराहरू गर्नुभयो, पोलिसीहरू बनाउनु पर्यो, कुनै प्लानिङ गर्नु पर्यो भने त्यहाँ मान्छेले सक्दैन। अब भनौँ न मान्छेले इफिसियन्टली पनि गर्न सक्दैन, सबै मान्छेलाई त्यो काममा खटाउन पनि सकिँदैन। ती म्यान पावरलाई अन्य काममा लगाएर सरकारले गर्ने रेगुलर काममा चाहिँ आइटी सिस्टमहरू चलाउने काममा चाहिँ अब मेसिन लर्निङ लगाउन सकिन्छ। भोलि कुनै सेवाग्राहीलाई त्योभन्दा राम्रो सेवा कसरी दिने त, उसले कस्तो सेवामा कस्तो फिडब्याक दियो त, उसको भनौँ न सोसल मिडियामा आएको उसको सेन्टिमेन्ट एनालाइसिस गर्नु पर्यो, उसको सर्भिसहरूको रेटिङहरूलाई एनालाइसिस गर्नु पर्यो, त्यहाँ मेसिन लर्निङ हुन सक्छ। सबैभन्दा अझ जल्दो बल्दो र एकदम टटकार आवश्यकता देखेको चाहिँ अहिले मैले गभर्नमेन्टमा देखेको के भने चाहिँ नेपाली ओसिआर हो। गभर्नमेन्टमा धेरै डेटाहरू ढड्डामा छ, कति हातले लेखेको होला, कति कम्प्युटर टाइपिङ होला। ती डेटाहरूलाई डिजिटाइज गर्नुपर्ने छ। हरेक वर्ष हरेक जस्तो मन्त्रालय तथा विभागले डिजिटाइजेसनको प्रोजेक्टहरू आह्वान गर्छ, सफ्टवेयर बनाउने, डिजिटाइज गर्ने, डेटा इन्ट्री गर्ने भनेर धेरै कामहरू गरेको देखिन्छ। ती कामहरू गर्दाखेरि तिनको क्वालिटी, एकुरेसी, त्यसको कस्ट चाहिँ एकदमै कस्टले गर्दा चाहिँ क्वालिटी उनीहरूमा पनि कम्प्रोमाइज भएको देखिन्छ। यहाँ चाहिँ मेसिन लर्निङ लाउन सक्यो भने, जस्तो हामीले कलेजहरूमा पनि एकाडेमिक प्रोजेक्टहरूमा ओसिआरमा धेरै प्रोजेक्टहरू गराउँछौँ विद्यार्थीहरूलाई। विभिन्न कम्पनीहरूले पनि नेपाली ओसिआरमा अहिले रिसर्चहरू गरिराख्नु भएको छ।
जस्तो अघि फ्युज मेसिनको कुरा आएको थियो, फ्युज मेसिनले पनि नेपाली ओसिआर युज गरेर फर्महरू स्क्यानिङको एक लेभल गरिराख्नु भएको भन्ने मलाई जानकारी भएको छ। त्यो कुराहरू देख्दाखेरि अब गभर्मेन्टमा चाहिँ मैले देखेको सबभन्दा चाहिँ नेपाली ओसिआर, नेपाली ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेसन भनौँ न, कतिपय तपाईँको चिठी पत्र रिपोर्टहरू हुन्छ नेपालीमा पनि चाहिएला, इङ्ग्लिसमा पनि चाहिएला, अटोमेटिक ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेसनका कुराहरू, ओसिआरका कुराहरू, डेटा एन्ट्रीका कुराहरूमा चाहिँ हामीले हजुरको मेसिन लर्निङ लगाउन सक्छौँ। त्यस्तै अब गभर्मेन्टको त डोमेन एकदम बृहत छ, एग्रिकल्चरदेखि सेक्युरिटीदेखि हरेक सेक्टरमा चाहिँ मेसिन लर्निङ, एआई, डाटा साइन्स लगाउन सकिन्छ। भोलि कृषकहरूको कुन सिजनमा कस्तो उत्पादन हुन्छ त, कृषकहरूको यो वर्ष किन उत्पादन घट्यो या किन बढ्यो, मौसमको त्यसको प्रभाव कस्तो रह्यो, यी सबै कुराहरूमा मेसिन लर्निङ लाउन सक्यो। त्यस्तै क्राइममा कुन मान्छेले कस्तो क्राइम गरिरहेछ, सरकारको पब्लिक तपाईँको सर्भिलेन्सको डेटाहरू एनालाइसिस गरेर क्रिमिनल भागी पो रहेको छ कि त्यो कुरामा पनि लाउन सक्यो। त्यस्तै सरकारका सिस्टमहरू छ, अहिले जिआइडिसीमा होस्ट गरिरहेछ, अब भनौँ न नेटवर्कमा बाहिरबाट एट्याकहरू भइरहेछ भने कस्तो एट्याकहरू भइरहेछ, अब कसरी चाहिँ हामीले साइबर सेक्युरिटीमा चाहिँ कसरी अझै नयाँ रणनीतिहरू अपनाउने त, यसरी हरेक सेक्टरमा चाहिँ एआई या मेसिन लर्निङ लाउन सकिन्छ। यसरी समग्रमा भन्नुपर्दा चाहिँ गभर्मेन्टमा आजकै दिनमा चाहिँ मेसिन लर्निङ लगाएको देखिँदैन, तर मेसिन लर्निङ, डेटा साइन्स, एआई लगाउन सक्ने चाहिँ प्रशस्त सम्भावनाहरू देखिन्छ। त्यसको एउटै पूर्व शर्त के हो भनेपछि डेटा हो, र डेटा चाहिँ गभर्मेन्ट डेटा चाहिँ बढ्दो क्रममा छ। हरेक सिस्टमहरू चाहिँ जस्तो आइटी पोलिसीले पनि 2020सम्म चाहिँ 80% सर्भिसहरू अनलाइन बनाइसक्ने भनेको थियो। मोस्ट अफ द सर्भिसहरू चाहिँ अनलाइनहरू भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ डेटाहरू एकदमै बढिरहेको छ, र ती डेटाहरूलाई प्रोपरली म्यानेज गर्नलाई चाहिँ भोलिका दिनमा एआई, मेसिन लर्निङ नै एक मात्र विकल्प हो भन्ने मलाई लाग्छ। अहिलेलाई यति भने सर मैले। थ्याङ्क यू भेरी मच ज्ञानेश्वर सर। अब मैले चाहिँ भोजराज सरलाई अब नेपाल ओपन युनिभर्सिटीमा एज अ भर्खरै पनि धेरै पनि भएको छैन, नेपाल ओपन युनिभर्सिटी एकदम नयाँ कन्सेप्टबाट अगाडि बढिरहेको छ, र हामीले नेपालमा अनलाइन पढाउने भन्ने त सुरुमा अलिकति गाह्रै चिज जस्तो थियो, तर बिस्तारै अब भनौँ न हामी त्यसरी गइरहेको छौँ, वर्कसपहरू अनलाइन भएको छ। अनि नेपाल ओपन युनिभर्सिटी टोटली नयाँ कन्सेप्ट लिएर आएको युनिभर्सिटी हो होइन। अनि यसले चाहिँ अबको एजुकेसन सिस्टमलाई, अहिलेको मोडर्न र फ्युचरमा हुने एजुकेसन सिस्टमलाई चाहिँ यसले रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ र सबैले पढ्न पाउनुपर्छ। विभिन्न खालको यसको आफ्नै छ होइन, त्यो तरिकाले आएको युनिभर्सिटी भएको हुनाले I would like to ask the one question should be especially focusing on the individual questions, especially focusing to the Professor Dr. Bhojraj Ghimire research, who represents Nepal Open University. Normally, Nepal Open University has a unique teaching learning environment. It's compared to other universities in Nepal. So, in this context, NU could benefit from the AI expert from Nepalese diaspora all over the world, or what is your opening on this possibility? Does NU have any such plans in pipeline? Again, I like to add some other questions also. You work with the geospatial data. Can you provide a brief insight of what AI and machine learning techniques have been used and for what purposes? If you will clarify these things, or more, you give in details these things to the students or participants, it will be more fruitful for the AI enthusiast in Nepal. Bhojraj Ghimire sir, I think your mic is muted, sir. Sorry. Okay. Thank you, Suryaji, for asking me a very relevant question, and thank you for making my life easier by asking questions that I can easily answer. Well, म अलिकति थोरै चाहिँ अघि सुरेशजीले उठाउनु भएको कुरालाई म पछि जोड्छु होला। यो मेरो त्यस्तै क्रममा यो मेरो तपाईको क्वेशनको आन्सर बनाउने क्रममा थोरै जुन नेपालको डेटाको बारेमा अथवा वर्ल्ड वाइड पनि डेटा अहिले के भने हामी चाहे गरौँ केही गरौँ नगरौँ वी हेभ बीन प्रड्युसिङ डेटा नो डाउट, नेपालसँग होस् गभर्नमेन्टसँग होस् अथवा प्राइभेट इन्स्टिट्युसन्स होस्। हामीले बिहान हामीले एज एन इन्डिभिजुअल हामी बिहान उठेदेखि सुरुमा चाहिँ त्यो फेसबुकमा लाइक हानेदेखि हामी वी स्टार्ट लेभरेजिङ आवर डेटा, वी स्टार्ट प्रड्युसिङ आवर डेटा फुटप्रिन्ट त्यहाँबाट सुरु गर्छौँ र यति धेरै डेटा हामीले चाहिँ छोडिराखेका हुन्छौँ दिनभरिमा कि अहिले के भन्छ एभ्री डे
2.5 ट्रिलियन बाइट्स अफ डेटा इज डे भन्छ यसलाई, एउटा चाहिँ यो 2017 को त्यतिखेरको रिसर्च हेर्दा पनि त्यो डेटा हामी निकालिरहेको छौँ। र अल्टिमेटली मैले डेटा साइन्सलाई हेर्दाखेरि अलिकति यसको चाहिँ केही आई डोन्ट से अब मैले डेटा साइन्स भनौँ कि के भनौँ, मसिन लर्निङ म त्यसको युजर हुँ, अफकोर्स डेटामै बेस्ड पनि भयो। यो हेर्दाखेरि हामीले डेटा साइन्सको सबैभन्दा ठुलो युज भनेको के को लागि गर्दछौँ भने पर्सनलाइजेसनको लागि गर्दछौँ, र मान्छेहरू पर्सनलाइजको भएको हुन्छ, चाहे त्यो सिआरएमा जाओस्, चाहे अघि सरले चाहिँ सालिग्राम सरले भने जस्तै चाहिँ यो इन्ट्रुसन पत्ता लगाउने कुराहरूमा होस् या कस्टमर बिहेभियरको कुरा गर्नु, यहाँले अल्टिमेटली के भने पर्सनलाइजेसन, मान्छेको एकदम त्यो व्यक्तिगत कुरा, उहाँलाई कसलाई के मन पर्छ त्यो चिज ल्याउने फ्रम द पाइल्स एन्ड हिप्स अफ डेटा, एउटा पर्टिकुलर मान्छेको बारेमा, एउटा पर्टिकुलर ग्रुपको बारेमा, एउटा पर्टिकुलर चाहिँ क्लस्टरको बारेमा डेटा ल्याएर उसका बिहेभियरहरूलाई निकालेर पठाइदियो भने त्यो डेटा साइन्स भयो। त्यसो गर्दा डेटाको हामीसँग समस्या होइन, लड अफ डेटा, म्यासिभ डेटा इज देयर। अलिकति अप्ठ्यारो मैले यहाँनिर चाहिँ हाम्रो के अरे नेपाल गभर्मेन्टबाट जुन चाहिँ सर रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ यहाँलाई पनि अलिकति यहाँ जोड्न चाहे। हामी कहाँको गभर्मेन्ट सिस्टमको एउटा समस्या के छ भने हामीले डेटा त एकदम म्यासिभली युज गरेका छौँ, प्रड्युस गरेका छौँ अथवा राखेका छौँ एभ्री डे थ्रु भेरियस टाइप अफ ट्रान्ज्याक्सन प्रोसेसिङ सिस्टम, र अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ लिटल बिट अफ एमआइएस सिस्टम, यो दुईटाबाट हामीले डेटा प्रड्युस गरेका छौँ। र हामी कहाँ समस्या एउटा के छ भने त्यो डेटाको इन्टर अपरेबिलिटी, त्यो डेटाको चाहिँ स्टोरेज स्ट्यान्डर्डाइजेसन र बेसिकली डेटा सेयरिङ मेकानिजम, के भन्छ ट्रान्स गभर्मेन्टल त G2G नै पनि, G2B या G2C मा त पछि आउँला, इभन G2G मै पनि यो खालको के समस्याहरू छन् जसमा हामीले प्रिन्सिपल्ली पोलिसीगत रूपमै हामीले सायद हेर्नु पर्ला, पछाडि फर्केर अगाडि जानु पर्ला। अपना पनि अब अघि सालिग्राम सरले भने जस्तै गरी भने हामीलाई सालिग्राम सरले त आफूले त टेलिकमको डेटा राखेर हेर्न पाउनु भयो, एनालाइसिस गर्न पाउनु भयो। तर 2000 अब अलिकति बाहिरको रिसर्च वर्ल्डलाई पनि त्यो डेटा अलिकति छोड्दैदेखि के हुन्छ भने त्यो उत्थान हुन्थ्यो कि, जस्तो पर्सनल जति चिज छाडेर। जस्तो मैले 2014 मा एउटा प्रोजेक्टको लागि खुब ट्राई गरेँ, जापानको एउटा चाहिँ सहित प्रोजेक्ट सहित नेपालमा एउटा काम गर्न भने हामीले बेसिकली टेलिकमको यो के भन्छ सिडिआर डेटा युज गरेर हामी डिजास्टरको लागिदेखि लिएर अन्य विभिन्न पर्पजको लागि हामी यो युज गराउँ त भनेर एउटा बिग साइजकै प्रोजेक्टलाई म लाइजन गर्न कोसिस गरेँ, यो कल डिटेल रेकर्ड युज गरेर गर्ने भनेर। अब तर हामीसँग यति टाइट छ हाम्रो त्यो डेटा चाहिँ त्यहाँबाट बाहिर निकाल्ने पोलिसी, इभन प्योरली एकाडेमिसियन र रिसर्चरलाई पनि हामी चाहिँ यति सङ्कुचित तरिकाले हेरिदिन्छौँ कि जोसँग बिग डेटा छ उनीहरू बाहिर डेटै नदिदिने, अनि जोसँग छैन त्यो अर्थै छैन, त्यसको त्यो डेटा खासै अर्थै नरहेपछि मतलबै भएन। भनेपछि यी कुराहरूमा हामी कतै न कतै पोलिसी रूपमा रिसर्चरहरूसँग एकाडेमिसियनहरूसँग डेटा चाहिँ हामीले लिभरेज गरेर कमन अब एकदम त्यसमा राख्ने, पर्सनलाइज कुरा छोडिदिने, एमओयू स्ट्रिक गर्ने, हामी कहाँ चाहिँ कन्ट्रोल अनुगमन गर्नु त्यो गर्ने, तर एटलिस्ट ग्रुप डेटा बिहेभियर डेटा दिएर गर्न सकिन्छ कि भन्ने थियो। हामीले त्यो डेटा आखिरमा गएर बङ्गलादेशमा त्यो प्रोजेक्ट लानु पर्यो, त्यो हामीले यहाँ नपाएर भनौँ न। अब इन्डियामा यो जुन बनारसीमा एउटा प्रोग्रामको चाहिँ स्टडी गरेर उनीहरूले त मोबाइल फोनको डेटाले उनीहरूले कतिजना मान्छे त्यहाँ आउँदा रहेछन्, कतिजना दिल्ली बिहान कतिखेर दिउँसो कतिखेर कसरी जाँदा रहेछन् भन्ने कुराको एनालाइसिस त्यो मोबाइल फोनको सिरिया डेटा नेटवर्क डेटा लिएर त्यहाँ प्रिडिक्टिभ बिग सिस्टम वास्तवमा एकदम इजिली गर्न सक्ने। अब टेलिकमको डेटाको त म 2 दिन गफ गरे पनि त्यसको चाहिँ एप्लिकेसन सकिँदैन, त्यति धेरै चाहिँ रिच हो टेलिकम डेटा भनेको। पब्लिक वेलफेयरकै लागि है, फेरि अरू त आफ्नो आफ्नो बिजनेस पर्पजलाई हुने सिआरएमहरूको लागि त द्याट्स डिफ्रेन्ट थिङ। सो यो पाटोमा हामीले गभर्मेन्ट अथवा डेटा प्रड्युसर जो हुनुहुन्छ उहाँहरूमा एउटा चाहिँ यो जागरुकता जाग्न जरुरी छ, नम्बर 1। नम्बर 2, हाम्रा बिजनेस हाउसहरूले अझै पनि त्यो डेटा इज अ पावर भनेको बुझ्नु भएको छैन, साँच्चै बुझ्नु भएको छैन। किन बुझ्नु भएको छैन? अहिले अब म कसैसँग क्रिटिसाइज गर्दिनँ, अब 1 2 3 4 हेर्नु जस्तो भागबढी बिग मार्ट सेल्स भेरी जस्ता चाहिँ एकदम प्योर यो मार्टहरूसँग यति धेरै डेटा छ, तर उहाँहरूले मैले चाहिँ चिया किन्दा के सँगसँगै के किन्छु, टी सर्ट किन्दा सँगसँगै के किन्छु, म स्याउसँग के किन्छु भनेर एसोसिएट गरेर
त्यो खालको प्याकेज त्यो खालको मार्केटिङ ल्याउनै सक्नु भएन। त्यो खालि बिल निकालेर बिल दिनेमै व्यस्त हुनुहुन्छ। प्योरली ट्रान्जेक्सन प्रोसेसिङ भन्दा एक स्टेप माथि उठ्न सक्नु भएन भनेपछि प्रब्लम के हो भने यहाँ इन्डस्ट्रीहरूले कि त डेटाको पावरै थाहा छैन, कि त उहाँहरूले त्यो डेटाको आजको इन्भेस्टमेन्टले भोलि उहाँहरूलाई रिटर्न कति दिन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले एनालाइसिस गर्न सक्नु भएको छैन। यो एउटा बाटो मैले यतापट्टि अलिकति दोष पारेर छोड्देँ है यता बाटो। अब एकाडेमिकमा जान्छु म। सरले दुईटा मलाई दिनुभयो एकाडेमिक्समा। सुरेश सर मैले 2 मिनट एउटा सानो स्लाइड सेयर गर्न पाउँछु? सर यस हैन सर स्योर। थ्यांक यू। त्यसो मलाई त्यो दिनुस् न है, एकैछिन मलाई त्यो मजोरिटी दिनुस् न है। सर got the posters. Yes, thank you. Thanks a lot. मैले थोरै यहाँ मैले धेरै कुरा गरिन। म सिधै हामीले यसपालि नेपाल ओपन युनिभर्सिटी, नेपाल खुला विश्वविद्यालय, मैले आधा मिनट त्यसमा खर्च गरेँ। नेपाल खुला विश्वविद्यालय नेपालको चाहिँ संसदीय ऐन नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन 2073 अन्तर्गत सङ्घीय विश्वविद्यालयमा लिस्टेड भएको नेपाल सरकारको चाहिँ शिक्षा मन्त्री कुलपति हुने गरी रहेको एउटा मात्रै खुला विश्वविद्यालय हो, जहाँ हामी अहिले कुन तरिकाले भन्दा ब्लेन्डेड मोडमा भनेको के त सिन्क्रोनस अनलाइन मिडियममा हामी पढाउँछौँ। प्योर अनलाइन जस्तो मुक जस्तो सिस्टमले हामी पढाउँदैनौँ। जस्तो अहिले चाहिँ कोर्सेरा जस्ता चिजहरू अथवा खान एकाडेमी जस्ता संस्थाहरूले चाहिँ प्योरली चाहिँ कोर्स छाड्दिनुहुन्छ, स्टुडेन्टहरूले त्यसलाई पढेर सर्टिफिकेसन गर्ने एउटा वे भयो। हामी चाहिँ के त वी डु नट प्रोभाइड कोर्सेस, वी प्रोभाइड डिग्री, वी प्रोभाइड द सर्टिफिकेट। डिग्री प्रोभाइड गर्ने यो चाहिँ युनिभर्सिटी हो यो, जहाँ हामी के गर्छौँ भने हरेक दिन बेलुका 6 बजेदेखि 9 बजेसम्म हामी पढाउँछौँ, अनलाइन पढाउँछौँ। त्यो बेला लर्नर र ट्युटर एकै समयमा आफ्नो स्थानमा सिन्क्रोनसली अनलाइन बस्नुहुन्छ र त्यो विधिबाट पठन पाठन गराउँछौँ। यो नेपालको लागि एकदम माटो सुहाउँदो अनलाइन एजुकेसन रहेछ। सुरुवाती दिनमा हामीले प्योर अनलाइन सुरु गर्यौँ, एकदम सुरुको चाहिँ 1 हप्ता। अनि हामीले पनि एमफिल प्रोग्राम दिइरहेका छौँ। वी आर वान अफ द फर्चुनेट युनिभर्सिटी टु हेभ स्टुडेन्ट लाइक सुरेश गौतम अहिले चाहिँ हामीसँग एमफिल गर्दै हुनुहुन्छ। सुरेशजी यहाँ जुन प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ, अब यस्ता विद्यार्थीहरू हामीले कलेक्ट गर्न चाहिँ मौका पाएका छौँ, अपर्च्युनिटी पाएका छौँ। अनि समस्या के हुँदो रहेछ भने अब टिचर नआउने भनिसकेपछि हामीले चाहिँ के ल तपाईँहरू पढ्नुहोस् आफ्नो टाइममा, अनि त्यसपछि एउटा कुनै टाइममा च्याट गरेर यसलाई म्यानेज गरौँ भनेर सुरु गऱ्यौँ स्टार्टिङमा। तर के भने त्यो सम्भव नहुँदो रहेछ। त्यो सम्भव नहुनेपछि हामीले पछि अनलाइन सिन्क्रोनस गरेर अगाडि बढ्यौँ। हामी यसमा चाहिँ अहिले 18-20वटा डिफ्रेन्ट प्रोग्रामहरू दिइरहेको छौँ। 2025 विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, म त्यसमा योभन्दा बढीको होइन। अब म सिधै गएँ। अब हामी के गर्दैछौँ, यहाँले अलिक पाइपलाइनको कुरा गर्नुभयो। यो कुरालाई हेरेर अहिलेको डेटा साइन्स, मसिन लर्निङ जस्ता जुन इमर्जिङ कुराहरूलाई हेरेर हामीले यो नेक्स्ट इन्टेकमा लिने सोचसहित मास्टर्स इन डेटा साइन्स भनेर एउटा प्रोग्रामको फ्रेमवर्क कम्प्लिट गरेका छौँ। अब म यहाँनिर चाहिँ मैले यहाँनिर सुरेशजीलाई अलिकति च्यालेन्ज गरेँ, अरू साथीहरू भए पनि म च्यालेन्ज गर्छु। अब तपाईँहरूलाई इन्डस्ट्रीमा साँच्चै मसिन लर्निङ डेटा साइन्सको मान्छे चाहिन्छ भने हामीसँग कोल्याबोरेट गर्छ। हाम्रा विद्यार्थी तपाईँले ट्रेन गर्नुहोस्, तपाईँलाई के चाहिन्छ कि आजै भन्नुहोस् म सिलेबसमा यो पुगेन भने म आज तपाईँलाई यहाँ यही प्लेटफर्मबाट आई क्यान जस्ट गिभ यु द प्रिलिमिनरी सिलेबस है। यो एप्रुभ भएको छैन, मेरो एकाडेमिक काउन्सिलले पास गरेको छैन, त्यही भएर कसैले यसलाई के भन्छ पिक्चर लिएर यसलाई भोलि आउट नगरिदिनु होला। आउट गरेर केही फरक पर्दैन, भोलि यही पढाउनु पर्छ भनेर नभन्नु होला। तर प्रिलिमिनरी डिस्कसनको सिलेबसमा आउट गरिदिन्छु। अनि तपाईँहरूले हामीलाई फिडब्याक दिनुहोस् कि तपाईँको सिलेबसमा यो मिलेन, वी आर रेडी टु चेन्ज द्याट सिलेबस। हामी अझ ओपन छौँ, तपाईँले चेन्ज गर भनेर भन्नुहोस्, हामी चेन्ज गरिदिन्छौँ। तपाईँ हाम्रा चाहिँ हामी एउटा ब्याचमा 30 जना 40 जना विद्यार्थी लिन्छौँ ल, तपाईँहरू के चाहिन्छ आएर प्रोग्राम ल्याउनुहोस्, ट्रेनिङ दिनुहोस्। एकाडेमिकली हामी दिन्छौँ। इन्डस्ट्रीमा के चाहिन्छ तपाईँलाई, इन्डस्ट्री रेडी गर्नलाई तपाईँले गर्नुपर्ने इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ यी तपाईँ 6 महिना आएर यहाँ गर्नु भने धेरै सस्तो पर्छ। युनिभर्सिटीमा आएर तपाईँ ट्रेन गर्नुहोस्, त्यहाँबाट मान्छे लिएर जानुहोस्। तपाईँलाई चाहिँ रेडी एकदम इन्डस्ट्री रेडी मान्छे चाहिँ हामी तयार गरेर दिन्छौँ, तर सहकार्य तपाईँहरूसँगै गर्छौँ। तपाईँ भनेको अहिले तपाईँलाई चाहिँ मैले
तपाईँ यहाँ भएको हुनाले तपाईँ भने है सुरेशजी माइन्ड No गर्नु होला। problem, no problem. अब म तपाईँलाई यहाँ भन्छु ल, मैले यो एकदम राइट प्लेटफर्म हो, मलाई यसलाई भन्नै मन लाग्यो, यहाँलाई मैले भनिदिएँ नै। जस्तो हामीले मास्टर्स इन डेटा साइन्स भनेर एउटा प्रोग्राम ल्यायौँ, 4 सेमेस्टरको प्रोग्राम छ। हामीले इन्ट्रोडक्सन टु डेटा साइन्स एन्ड एआई, प्रोग्रामिङ फर डेटा साइन्स, त्यो हुनसक्छ पाइथन या आर, त्यतैबाट सुरु गर्छौँ होला हामीहरू, फिक्स गरिसकेका छैनौँ। लिनियर अल्जेब्रा फर डेटा साइन्स, डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा हामी चाहिँ इभन डेटा वेयरहाउस, एसक्यूएल एन्ड एसक्यूएल टेक्निक्ससँग अलिकति जान्छौँ होला। प्रोबेबिलिटी एन्ड स्ट्याटिस्टिक्स भनेर अर्को कोर्स हामी इन्ट्रोड्युस गर्यौँ। त्यसपछि हामीले एडभान्स स्ट्याटिस्टिक्स एन्ड डेटा भिजुअलाइजेसन, मसिन लर्निङ एन्ड डेटा माइनिङ, एन्टरप्रेन्योरसिप, टेक्नोलोजी इनोभेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट, रिसर्च मेथोडोलोजी एन्ड साइन्टिफिक राइटिङ भइहाल्यो, इलेक्टिभ विषयहरू छन्। त्यसै गरी टाइम सिरिज एनालाइसिस एन्ड फोरकास्टिङ, म्याथमेटिकल मोल्डिङ एन्ड अप्टिमाइजेसन, डिप लर्निङ इलेक्टिभ्स, रिसर्च प्रोजेक्ट स्टडी, इन्टर्नसिप सेमिनार होइन कि पनि हामीले। हजुर स्लाइड चेन्ज भएन कि जस्तो छ त्यहाँ बिचमा एक ठाउँमा। के हो र? होइन, यहाँ त चेन्ज गरिरहेको छु। ठिक छ सर, चेन्ज सेम चेन्ज भएको छैन, सेम थर्डमा होइन सर? थर्डमा। ठिक छ सर, ठिक छ। अनि फाइनली हामीले बिग डेटा एनालाइसिस भनेर इभन अघि यहाँ साथीहरूले उठाउनु भएको कुरा चाहिँ अब के हुनसक्छ, हडुप, स्पार्कहरू लिएर जान्छौँ, इलेक्ट्रिक लिएर डिजिटेसन गरेर हामीले यो तरिकाले हामीले एउटा फ्रेम अलरेडी प्रिपेयर छ। अनि त्यसपछि हामीले सिरिज अफ के गरेका छौँ भने इलेक्टिभ्सहरू निकालेका छौँ। जस्तो हामीले एउटा बिजनेस डेटा एनालाइटिक्ससँग रिलेटेड इलेक्टिभ राखिदिएका छौँ, जस्तो जहाँ अघि साथीहरूले भने जस्तै सेन्टिमेन्ट एनालाइसिसदेखि लिएर डेटा एनालाइसिस फर फाइनेन्सियल इन्जिनियरिङ, डेटा साइन्स फर इकोनोमिक्स भनेर। अब स्पासियल फिल्डमा अघि सुरेश सरले भनेको कुरामा फेरि आउँछु, तैपनि यो रिमोट सेन्सिङ जिआइएसको टर्म्समा हामीले डेटा साइन्सलाई कसरी युज गर्छौँ भनेर कन्सेप्ट अफ स्पासियल थिङ्किङ, स्पासियल डेटा एनालाइसिस, मसिन लर्निङ जस्ता कुराहरू र अरू जेनेरिक खालका डेटा साइन्स फर मोबाइल टेक्नोलोजी, मल्टिमिडिया, सिग्नल प्रोसेसिङ, इमेज प्रोसेसिङ, ब्लकचेन टेक्नोलोजी, क्लाउड कम्प्युटिङ, बायो इन्फर्मेटिक्स अथवा जिनोमिक्स, साइबर सेक्युरिटी, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट, एनएलपी। अनि यो चाहिँ हाम्रो यी सबै जति पनि टपिक छन् यस्ता टपिकहरू लिएर अनि लास्टमा 3टा टपिक चाहिँ सेलेक्टेड टपिक जे पनि हुनसक्छ, कन्टेम्पोरेरी जे पनि आउन सक्छ। मलाई चाहिँ भोलि एकजना इन्डस्ट्रीबाट एक्सपर्ट आउनु, मलाई यो टपिक चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो भन्नु भने हामी त्यहाँ सिधै कोर्स पास गरेर दिने गरी यो फिल्डमा हामीले एउटा डेटा साइन्सको कोर्स अब यो यहाँसम्म हामी पुगेका छौँ। अब यसलाई हामीले डिटेलिङ गर्न बाँकी छ। अनि यस्तै यस्तै हामी विभिन्न फोरममा चाहिँ हामी फिडब्याक लिने क्रममा छौँ डेटा साइन्सको। त्यो लगायत हामीसँग अरू आइसिटी डोमेनमै यतिखेर एमफिल इन आइसिटी, मास्टर्स इन जियो इन्फर्मेटिक्स र मास्टर्स इन ई गभर्नेन्स भनेर 3टा कोर्स चाहिँ अलरेडी हामी 3टा वर्षदेखि हामी रनै गरिरहेका छौँ। यो परिप्रेक्ष्यमा अघि सरले चाहिँ यो सूर्य सरले मलाई अलिकति डायस्पोराका कुरा गर्नुभयो, यो अहिलेको चाहिँ जुन डिजिटल वर्ल्डमा हामीले कसरी काम गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा र प्लान के छ भन्ने कुरा मैले जोड दिन्छु। हामीसँग यतिखेर पनि मास्टर्स इन जियो इन्फर्मेटिक्स भन्ने विषय पढाउनलाई अस्ट्रेलियामा रहनुभएका युनिभर्सिटी अफ साउदर्न क्विन्सल्यान्ड अस्ट्रेलियामा रहनुभएका प्रोफेसरहरू चाहिँ हाम्रो यहाँको फ्याकल्टी मेम्बर हुनुहुन्छ। हामी कहाँ यहाँ आएर चाहिँ त्यो पढाउनु पर्दा पनि त्यो हामी प्र्याक्टिस गरिरहेको छ। यो डेटा साइन्सलाई मैले अहिले यो डेटा साइन्सको कोर्स बनाउने चाहिँ मेरो कोर टिममा आज पनि मेरो चाहिँ क्यानाडाका साथीहरू जोडिनु भएको छ, युकेमा बसेका साथीहरू जोडिनु भएको छ। भोलि यही फोरम मार्फत अन्य देशमा रहनुभएका साथीहरूले हामीलाई यो कोर्स म अफर गर्छु अथवा यो कोर्स चाहिँ म पढाउँछु भनेर आउनुभयो भने वी आर मोर देन ह्याप्पी टु एकोमोडेट दिज एक्सपर्ट्स इन्टु आवर प्रोग्राम। यो चाहिँ के भने डेटा के अरे यो टिचिङ लर्निङ प्रोसेसमा हाम्रो जुन सहकार्य चाहिँ हामी कुनै बााउन्ड्रीले लिमिट नगरिकन आज पनि प्र्याक्टिस गरिरहेको र भोलिका दिन पनि प्र्याक्टिस गर्ने। र इभन यो कोर्स त अब के छ हाम्रो सोच भने नि यो कोर्स अब नेपालीलाई मात्रै होइन, यो कोर्स हामी फरेनरलाई पनि अफर गर्ने होला छौँ। यही कोर्स यो यति कोर्स पढ्न विदेशमा चाहिँ धेरै ठुलो पैसा तिर्नुपर्छ, हामी कहाँ धेरै सस्तो छ। त्यसो त फरेनरलाई अलिकति फरक मोडलमा हामी दिँदैछौँ प्राइस मोडल, र यो कोर्स हामी इन्टरनेसनल लिएर जाँदैछौँ। सो यो हाम्रो यतापट्टिको प्लान चाहिँ जुन डेटा साइन्सको पार्ट चाहिँ यो भयो। यसमा यहाँ रहनुभएका प्यानलिस्ट साथीहरू अथवा यो जुन यो वर्कसप ओभरअल वर्कसपमा रहनुभएका दिग्गजहरू मैले सबै त एटेन्ड गर्न पाइनँ, तर जति मैले यहाँहरूलाई सुनेको छु बिग सर्ट पिपुलहरू आएर यसमा इन्भल्भ हुनुभएको छ। म उहाँहरूलाई यो चाहिँ ओपनली यसलाई म सेयर गरेर उहाँहरूले कुनै इनपुट म चाहन्छु। यो कोर्सको मेकिङमै भन्छु म, मेकिङमा नै होइन। यो नर्मल कन्भेन्सनल युनिभर्सिटीले यो चाहिँ
ट्रेडिसन फलो नै गर्दैन। ओके, अब म जियो स्पेसल डेटाको कुरा गर्नुभयो अघि, हामीले नेपाल ओपन युनिभर्सिटीमा पनि जियो स्पेस मास्टर्स इन जियो इन्फर्मेसन गर्न सुरु गरेका छौँ। त्यहाँ त हामी एकाडेमिक्स कुराहरू पढाउँछौँ, तर ओभरअल प्र्याक्टिसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अघि सायद सरले कुरा गर्नुभयो, यो बस्ती विकासको कुरा गर्नुभयो ज्ञानेश्वर सरले जस्तो लाग्छ मलाई, म्यापिङको कुरा गर्नुभयो ड्रोनबाट, प्रिसाइज फार्मिङको कुरा भएको छ अघि। हामीले प्रशस्तै जस्तो रिमोट सेन्सिङ जिआइएस रिलेटेड डेटाहरूमा बसेर, बेसिकली जिआइएस डेटा भन्दा पनि रिमोट सेन्सिङ डेटा स्याटेलाइट इमेज प्रोसेसिङमा चाहिँ हामीले धेरै काम गर्न सक्ने स्कोपहरू चाहिँ गरेका छौँ। जस्तो मैले यहाँभन्दा अगाडि म इसी मोडमा थिएँ, इसी मोड नेपालको कि यो जुन हिन्दुस्तान रिजनको यो स्पासियल डेटा एनालाइसिस र युज गर्नेमा अग्रणी मध्ये पर्छ। म त्यहाँ हुँदाखेरि मैले चाहिँ यो बङ्गाल देशको लागि ड्राउट मोनिटरिङ सिस्टम एउटा मोडलिङ गरेको थिएँ। अब हामीले त्यहाँ चाहिँ क्लाइमेटिक डेटाहरू, अनि त्यसपछि एग्रिकल्चरल डेटाहरू, त्यसपछि क्रप क्यालेन्डरहरू, यी सबैलाई चाहिँ राखेर बिग डेटामा टाइम सिरिज एनालाइसिस गरेर अनि हामी के त यो ड्राउटहरू फोरकास्टिङ गर्ने गरी एउटा सिस्टम बनाएर त्यहाँ डिप्लोय गरेका थियौँ। नेपालमै पनि हाम्रो चाहिँ विभिन्न ठाउँमा अहिले अब यो सामान्य यो धेरथोर त प्रयोग भएको छ, तर अहिले जस्तो गण्डकी प्रोभिन्सले लास्ट इयर एउटा प्रोजेक्ट गर्यो यो एग्रिकल्चरल प्रेसाइज फार्मिङको लागि, यो नर्मल पाइलट प्रोजेक्ट, रिसर्च प्रोजेक्ट भन्छु म, त्यसो गर्यो। अनि अब अहिले सुदूरपश्चिम 7 नम्बर प्रदेशले चाहिँ ल सर यो चाहिँ हामी क्रप म्यापिङ गरौँ भनेर उहाँहरू चाहिँ अलिकति कुरा गरिराख्नु भएको छ। अटोमेटिक क्रप म्यापिङ गर्ने क्रम छ, यो पनि प्युरली रिमोट सेन्सिङ डेटा एनालाइसिस गरेर नै त्यो एङ्गलमा कुरा भइरहेछ, उहाँहरू त्यसरी जोडिन खोजिराख्नु भएको छ। 2 नम्बर र 1 नम्बर प्रदेश सरकारले चाहिँ हामीले यो ठाउँमा एकदमै धेरै यो बाढी जान्छ, हाम्रा खेतीहरू त्यसले नष्ट गर्छन्, त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो चाहिँ यो यिल्ड लस कति हुन्छ त यो बाढीले गर्दा, त्यतातिर चाहिँ गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खालका लाइनमा उहाँहरूसँग कुरा भइरहेछ। यसरी हेर्दाखेरि नेपालमा जुन रिमोट सेन्सिङ जिआइएस डेटा अथवा जियो स्पेसल डेटा युज गरेर त्यसलाई साँच्चै बिजनेसमा कन्भर्ट गर्न सक्ने चाहिँ प्रशस्तै सम्भावनाहरू छन्। अहिले अस्ति भर्खरै पनि हामीले एउटा चाहिँ यो रिसर्चलाई अलिकति गर्दिनलाई गरे है सर। ओके, सरी मैले एकदम बढी बोले है, यो मास्टरको जात अलि त्यस्तै हुन्छ, सरी। एनिवे भनेपछि मैले यहाँ अब कन्क्लुडिङमा के भन्छु भने नेपालमा यो भर्खरै सुरु भएको केस छ, यो चिज इम्प्लिमेन्टेसनको फेजमा, यतिखेर राइट टाइम छ इन्भेस्टमेन्टको लागि, पोलिसी इन्टरभेन्सनको लागि, एकाडेमिसियन कोल्याबोरेसन। यहाँ कोल्याबोरेसन छैन। विदेशमा के छ भने इन्डस्ट्रिजहरूले होस्, गभर्नमेन्टले होस्, युनिभर्सिटीका प्रोफेसरहरूमा रिसर्च प्रोजेक्ट दिन्छन्, त्यहाँबाट आएको आउटपुट पोलिसीमा बिजनेसमा युज हुन्छ। हामी कहाँ चाहिँ के हो भने इन्डस्ट्रीमा आफ्नै तरिकाले गर्ने, एकाडेमिक्स आफ्नै तरिकाले जाने, एकाडेमीमा इन्डस्ट्रीले पनि इन्भेस्ट नगर्ने, गभर्मेन्टले पनि इन्भेस्ट नगर्ने, खालि आउटपुट मात्रै खोज्यो भने यो चाहिँ सम्भव हुँदैन। त्यो भएर म चाहिँ के अरे यसमा मल्टी स्टेक होल्डर एक खालको चाहिँ ग्रुपको आवश्यकता पर्छ, कन्सोर्सियमको आवश्यकता पर्छ र यसलाई त्यही अनुसार अगाडि लान सकिन्छ एउटा। र अन्त्यमा मैले यहाँलाई अलिकति जोड दिएँ, फेरि ब्याक टु कोर्स डेटा साइन्स, मास्टर्स इन डेटा साइन्स हामी नेक्स्ट इन्टेक लिनको लागि हामी अलमोस्ट तयार छौँ। अब हामी त्यसमा यहाँहरूको सद्भाव, सहयोग, सहकार्य आवश्यक होला, यसको लागि हामी छुट्टै पनि आउन सक्छौँ। सरी मैले अलिक बढी टाइम लिएँ, धन्यवाद। ठिक छ सर, सरले धेरै कुराहरू प्रकाश पार्न चाहिँ ट्राई गर्नुभएको छ। अब सरले यहाँनिर भनिहाल्नुभयो, हामी प्यानलिस्ट एकजना सर पनि छौँ, विद्यार्थी पनि छौँ। अहिले हामी सर र विद्यार्थी होइन, इन्डस्ट्री र एकाडेमिया हो भन्ने हिसाबले पनि प्रभाव पार्नु भएको छ। र त्यसमा सरलाई म धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। जे क्वेसन आए त्यो स्टुडेन्ट र टिचर भन्दा पनि इन्डस्ट्री र एकाडेमिया भएर आएको हो। मैले अब यहाँनिर सुरेश गौतम सर हुनुहुन्छ, सुरेश गौतम सरलाई मैले फेरि पनि भन्नुपर्दा, सर एज अ डेभलोपर अनि डेटाबेस हुँदै सरले यो आइटी इन्डस्ट्रीमा धेरै लामो जर्नी चाहिँ पार गर्नुभएको छ। र सरलाई चाहिँ मैले सानो एउटा क्वेसन के हो भने, अब सजिलो होस् भनेर पार्टिसिपेन्टबाट आएको क्वेसनहरू इन्डिभिजुअली अथवा कमन सबैलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ पार्टिसिपेन्टहरूले त्यहाँनिर क्वेसन।
नर्मल्ली डेटा ओपन डेटा भनौँ अथवा डेटाबेसमै भनौँ अथवा त्यसमा स्कोप अपर्च्युनिटीको कुराहरूदेखि लिएर र नयाँ ग्रेजुएटहरूको लागि एआई मेसिन लर्निङ डेटा साइन्समा जानको लागि इन्डस्ट्रीमा टाइअप गरेर जानको लागि कस्तो अपर्च्युनिटी अथवा भनौँ न के च्यालेन्जेसहरू हुन सक्छन्, उनीहरूले आफूलाई कसरी रेडी गर्नुपर्ने हुनसक्छ र इन्डस्ट्रीको पनि स्कोप अपर्च्युनिटीहरू के हुन सक्छ त्यो बारेमा चाहिँ अलिक प्रकाश पारिदिनु होला अनुरोध गरिरहेको छ। Thank you, Surya sir, for a very relevant and the wonderful questions. So मैले दुईटा क्वेसन पाएँ त्यहाँनिर। एउटा फर्स्ट क्वेसनले चाहिँ जस्तो ओपन डेटाको बारेमा चाहिँ खास यहाँ जस मेन्सन गरिएको छ। अब यो ओपन डेटा भन्ने बित्तिकै खास कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिले गभर्नमेन्टको डेटालाई बढी फोकस गरिरहेको हुन्छौँ, बट इट्स नट ओन्ली लिमिटेड टु गभर्नमेन्ट डेटा, बट इट अल्सो इन्क्लुड्स द डेटा प्राइभेट सेक्टर्स अरू अर्गनाइजेसन्सहरूले पनि जेनेरेट गरेको डेटालाई चाहिँ पब्लिक रिसर्चको लागि चाहिँ एउटा बाहिर बजारमा चाहिँ दिने हो। म यहाँ अघि जस्तो कि के अरे हाम्रो भोजराज सरले मेन्सन गर्नुभएको कुरा जुन थियो, हामी इकमर्सको डेटा चाहिँ हाम्रो भालबोटिनीले ग्राब गरेर राख्ने, टेलिकम्युनिकेसनको डेटा टेलिकमले ग्राब गरेर राख्ने, ब्याङ्किङ डेटा गर्ने, अनि हामी एज अ रिसर्चर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको केगलको डेटा लिएर चाहिँ अनि हामी रिसर्च गर्ने भने चाहिँ हामी चाहिँ स्टडीको चाहिँ बिहेभियर एनालिसिस चाहिँ अनि अमेरिकाको चाहिँ एमाजोनको चाहिँ के अरे मान्छेको चाहिँ एउटा बाइङ प्याटर्नको चाहिँ हामी स्टडी गर्ने हैन। सो अनि त्यसपछिबाट मेसिन लर्निङको डिप लर्निङमा चाहिँ हाम्रो जुन क्यारेक्टरहरू छ त्यो क्यारेक्टरहरू चाहिँ हामी चाहिँ इमेज प्रोसेसिङ एमनिस्ट भन्ने डेटा सेटको चाहिँ युज गरेर चाहिँ हाम्रो ग्रेजुएटहरू युज गर्ने, हाम्रो युनिभर्सिटीहरू इन्क्लुडिङ भनौँ न टियु पियु जति पनि युनिभर्सिटिजहरू छौँ, यो सबैले कस्तो भने यो डेटा हाम्रो आफ्नै प्लेटफर्ममा हाम्रो आफ्नै पेरिफेरीमा जेनेरेट भएको डेटालाई स्टडी गर्ने हो भने त हाम्रो मार्केट बास्केट चाहिँ डिफ्रेन्ट खालको निक्लिन्छ कि बिग मार्टमा जुन चाहिँ बाइङ प्याटर्न चाहिँ हैन, जुन एउटा एसोसिएसन माइनिङले जुन आउने हुन्थ्यो त्यो प्रडक्ट भन्दा यहाँ चाहिँ हाम्रो बाइङ प्याटर्न डिफ्रेन्ट थियो कि त्यो कुरा हाम्रो स्टुडेन्टले चाहिँ एक्सप्लोर गर्नै पाएको छैन क्या। त्यसै गरी कल रेटको चाहिँ जुन के अरे जुन खालको एउटा प्याटर्न हुन्छ त्यो प्याटर्नको चाहिँ डेटाको स्टडी नै गर्न पाएको छैन। एउटा ब्याङ्किङमा चाहिँ जुन ट्रान्जेक्सन गर्दाको फ्रड गर्नेको बिहेभियरल के होला, एउटा डिपोजिटको प्याटर्न कस्तो होला, क्रेडिट कार्ड युसेजको प्याटर्न कस्तो होला, हामी लेन्डिङ क्लबको चाहिँ उहाँ चाहिँ हामी अर्कै विदेशी पोर्चुगिज ब्याङ्कको चाहिँ डेटा युज गरेर चाहिँ रिसर्च गरिरहेको छौँ, विच इज भेरी अब एउटा भन्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो एउटा डेटामा लागेको म एज अ मै जस्तो मान्छेको लागि चाहिँ त्यो एउटा एकदम रमाइलो विषय चाहिँ पक्कै होइन। सो यो कुरा यो चाहिँ अहिलेको जेनरल कन्टेक्स्ट हो, हाम्रो अहिलेको एउटा इन्डस्ट्री भनौँ अथवा ओभरअल नेपालको कन्टेक्स्ट हो। अब त्यहाँनिर अलिकति टच गर्न खोज्नु भएको चाहिँ अब ओपन डेटामा ती कुराहरूलाई कसरी बरु पर्सनलाइज डेटालाई एक्सपोज नगरिकन चाहिँ कसरी एउटा अघि भोजराज सरले मेन्सन गर्नुभयो एमओयू गराएर रेगुलेटरी बोर्ड एउटा चाहिँ फर्मेसन गराएर यसरी आऊ यो कुराहरू चाहिँ तिमीले कम्प्लाई गर्यो भने नाउ यु विल बी एबल टु गेट द डेटा फर द रिसर्च भन्यो। प्राइभेट कम्पनीलाई नै रिसर्च गर्न दिन सकिने केस त सम्म ओल्ड ओपन भइराखेको छ भने हामी एज अ रिसर्चर मैले यही कोभिडको बेलामा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग चाहिँ मलाई एभ्रिडेको चाहिँ त्यो डेटा सिएसपीमा चाहियो भने हैन, जुन कुरा मैले वेबसाइटबाट त्यो पिडिएफलाई जेनेरेट गरेर अब डेटा बनाउनुस् भन्नुभयो उहाँहरूले हैन, मैले एउटा आफ्नो स्टडीको लागिकोमा भनेको पिडिएफबाट जिल्ला वाइजमा कतिले पिसिआर टेस्ट गर्नुभयो, कुन जेन्डरको चाहिँ कति रिजल्ट आछ, सिएसपी फाइलमा चाहिँ प्रोभाइड गर्नको लागि एउटा ओपन हुनुभएको थिएन कि। अघि भोजराज सरले चाहिँ टेलिकमको चाहिँ एउटा प्रब्लम सेयर गर्नुभएको थियो, मैले रिसेन्टली चाहिँ यो कोभिडको केसको चाहिँ प्रब्लम यस्तो फेस गरेको थिएँ भने ओपन डेटालाई चाहिँ एउटा ओपन इन्डस्ट्रिजमा चाहिँ एक्सपोज गर्नलाई यस्ता समस्याहरू छन् हाम्रो। अब च्यालेन्जेसहरूको चाहिँ एकदम टिपिकल्ली भनेर सम्झिनु पर्यो भने चाहिँ एउटा त डेटा रिलिज गर्ने फ्रेमवर्क नै छैन हैन, र त्यसपछि त्यो डेटालाई क्याटेगोराइज गर्ने र यति डेटा चाहिँ पब्लिकली जसरी सेयर गरे पनि हुन्छ यो खालको डेटाहरू चाहिँ एउटा जीए आर्किटेक्चरले अलिकति डेटा क्याटेगोराइजेसन तीनटा टाइपको डेटा क्याटेगोराइजेसन चाहिँ इन्क्लुड गरेको एउटा जुन हाम्रो यो जुन गभर्नमेन्ट फन्डेड प्रोजेक्टले चाहिँ एउटा जिटिजेडले जस्तो लाग्छ त्यो एउटा थियो, तर त्यो 100% इम्प्लिमेन्टेसनमा गएर त्यसलाई एउटा प्र्याक्टिसमा गएर अनि त्यसलाई अरू पोलिसीहरूले चाहिँ फर्मेसन गर्ने लाइनमा गएको छैन, सो द्याट वी आर नट बिङ एबल टु एक्सेस द डेटा विच आर रिक्वायर्ड फर द रिसर्च। एउटा रिलिज गर्ने डेटा नै एउटा त्यो कन्टेक्स्ट छ।
अर्को कुरा चाहिँ डेटा भनेको अवेरनेसमा हामी त्यही डेटा भनिसकेपछि के मात्रै बुझिरहेछौँ भने जस्ट टेक्स्ट फाइल, CSV फाइल, अडियो एन्ड भिडियो बुझिरहेछौँ क्या. बट डेटा इज नट लिमिटेड टु द्याट एस्पेक्ट. इफ यु डोन्ट ह्याभ द मेटा डेटा एन्ड द मास्टर डेटा अफ योर डेटा, इट विल बी भेरी डिफिकल्ट टु डु द प्रोसेसिङ एन्ड टु डु द म्यापिङ, टु डु द ट्रान्सफर्मेसन एन्ड सो अन होइन. सो त्यसले एउटा बिजनेस लजिक ड्रिभन गर्नको लागि चाहिँ त्यो गेसिङमा क्या यो फिल्ड त भ्यारक्यार हुनुपर्छ, यो फिल्ड चाहिँ डेट हुनुपर्छ. इन द्याट वे वी हेभ टु इन्टरप्रेट एन्ड इम्पोर्ट द डेटा एन्ड डु द फर्दर processing, which is very difficult. If we have master data and metadata available along with the data that has been provided or uploaded, then it will be very easy. जो रिसर्चरहरुको लागि एउटा अर्को डिफिकल्ट सिनारियो चाहिँ च्यालेन्जेस चाहिँ मैले त्यहाँनेर देखेको छु हैन. जसले गर्दा यहाँनेरको जुन हाम्रो थट प्रोसेस छ, व्हाट इज मेटा डेटा, व्हाट इज मास्टर डेटा, डेटाको क्वालिटीलाई क्लिन्जिङ, ट्रान्सफर्मेसन, म्यापिङहरु र त्योहरु गर्नेलाई के गर्नुपर्छ, कन्ट्रोल टोटलहरु चाहिँ जुन दिएको डेटा त डेटा, तर मैले जुन डेटा मलाई प्रोवाइड गरेको छु त्यही नै युज गरे भन्ने कुराले केले इन्स्योर गर्ने त. Okay, we don't have thought of control total so that I'll be able to validate data, whatever the data that I have used in my research project, which is exactly the data that has been uploaded and the delivered. त्यो कुराको इन्स्योर गर्ने कन्ट्रोल टोटलको जुन एउटा थट हुन्छ त्यो खालको कुराको छ. त्यस्तै गरी मैले ओपन डेटाको नेपालकै आजैकै लागि भनेर पनि यसो हेरेको थिएँ, कस्तो अलि अगाडि पनि गरेर नोट्सहरु त तयार पारेको थिएँ. हामीसँग नेपालको रिलेटेडको डेटाको लागि चाहिँ यदि इफ यु आर रियली इन्ट्रेस्टेड, अर्लियर सूर्य सर मेन्सन अबाउट लाइक सेन्सस डेटा, एन्ड इन एडिसन टु द्याट opendatanepal.com and nepali and data.com, data.world dataset/nepal. So these are the typical website from where we can collect the data which is related to Nepal. And unfortunately, the foreign agencies, they have very good amount of data from Nepal, but our own agency, in which we are expecting good amount of data, but they don't have data. So that is very difficult scenario. So this is the current context. And another one is like earlier also they have mentioned, we have discussed about like what is the benefit we have not visualized, so that we will be able to initiate some of the project. Still, we have challenge, like we are not thinking data as a product. We are just thinking that software as a product, but data as a product is still, no, we don't have any kind of discussion in which we discuss about the product as a data. Okay, for example, the typical example, data as a product, like your credit score. Okay, and your address location, like you have a street address, okay, let's say XYZ street is there, okay, you don't have data from 1 to 150 meters or 150 street address is there in that particular street. That kind of data we don't have. हैन भनेको एउटा स्ट्रिटमा चाहिँ ल मैले चाहिँ अब नारायण गोपाल सडक त भन्यो, तर नारायण गोपाल सडकमा मैले नारायण गोपाल सडक 50 मेरो घर लेख्दाखेरि चाहिँ करेक्ट हुने, तर नारायण गोपाल सडक 500 लेख्दाखेरि चाहिँ त्यो इनभ्यालिड पनि त हुन सक्छ नि. त्यसको एड्रेसको फाइनल पोइन्ट त मेरो 450 मात्र रहेछ भने त त्यो त इनभ्यालिड भयो भन्न सक्ने डेटा हामीसँग छ त छैन. सो त्यस्तो डेटा एज अ प्रोडक्टको त्यो थटै हामीले अझै डेभलप गर्न सकेको छैन, व्हिच इज भेरी भेरी ब्याड आई वुड से. ओके, अरु कुराहरु त्यस्तै गरी सफ्टवेयर कम्पिटिसन्सहरु हुन्छ यहाँ, जस्तो डेटा रिलेटेडको ह्याकाथन, डेटा रिलेटेडको कम्पिटिसन्सहरु जुन छ त्यो डेटा रिलेटेड गर्ने, डेटा एनालिटिकल गर्ने, डेटालाई प्रोसेस गर्ने, डेटाका क्लिन्जिङ गर्ने, डेटाको क्वालिटी इन्स्योर गर्ने, डेटाको भ्यालिडेसन गर्ने, यो कुराहरुको रिलेटेडको ह्याकाथनहरुको सेसन्सहरु जुन कम्पिटिसन्स हुन सक्छ, दैट वी क्यान डु इन द कलेज सेसन एन्ड युनिभर्सिटीज. त्यसले गर्दा के हुन्छ नि यसको एउटा अवेयरनेस आउन सक्ने, अरु धेरै कुराहरु चाहिँ ओपन अप हुनलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ हैन. अर्को त्यस्तै एकदमै मलाई लागेको, हामी कस्तो भने अघि नै पनि हामीले डिस्कस गर्यौं, हामी स्टिल वी आर रिलक्टेन्ट विथ द MIS सिस्टम हैन. वी हेभ जेनेरेटेड डेटा अ लट, बट त्यहाँबाट भ्यालु निकाल्ने, इनसाइट निकाल्नेमा छैन. अब अझ हामीले यो प्लेटफर्महरुलाई लिभरेज गर्नको लागि चाहिँ वी आर स्टिक, हाम्रो रेगुलेटरीहरु पनि के छ भन्दा डेटा ल्यान्डमै हुनुपर्छ, क्लाउडमा हुनु हुँदैन भन्ने कुरा छ. अब मैले कसरी सोलुसन प्रोवाइड गर्ने कि क्लाउडमा राखेर भनेपछि क्लाउडमा लग्नको लागि चाहिँ आवर बिजनेस अर्गनाइजेसन्स आर स्टिल रिलक्टेन्ट टु सेन्ड देयर डेटा इन्टु द क्लाउड प्लेटफर्म हैन. सो त्यसमा धेरै कुराहरु रेगुलेटरीहरुले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुराहरुको च्यालेन्जेसहरु छ. त्यस्तै गरी अर्को जुन फन्डहरु, यसलाई चाहिँ फन्डिङहरु गर्ने, त्यस्तो डेटा कलेक्सनहरु गर्न चाहिँ एउटा रेगुलरली गर्ने खालकोहरु पनि चाहिँ कमहरु छ हैन. त्यस्तै अब अघि नै मेन्सन भइसक्यो हाम्रो लिगल फ्रेमवर्क्सहरुमा, पोलिसिज प्रिन्सिपल्सहरुमा, डेटा म्यानेजमेन्टलाई प्रोटेक्सनहरुलाई गर्ने कुराहरुमा, अनि आइडेन्टिटी म्यानेजमेन्ट गर्ने कुराहरुमा, यो चाहिँ एज अ होलमा भन्दाखेरि चाहिँ ओपन डेटा जानको लागि एउटा चाहिँ च्यालेन्जेसहरु मैले देखेको थिएँ. मैले यति भन्दै मैले ओपन डेटा रिलेटेड चाहिँ यही कन्क्लुड गरे. के क्वेशन्सहरु डाइरेक्टली आयो भने म लिन्छु. मेरो सेकेन्ड पार्टको क्वेशन थियो, सेकेन्ड पार्टको क्वेशनमा चाहिँ के थियो भने नयाँ ग्रेजुएट्सहरुलाई
म डेटा 2 वर्षदेखि चाहिँ खास कस्तो भने हामी डेटा रिलेटेडको प्रडक्ट र डेटा साइन्स रिलेटेडको प्रडक्ट बनाउनलाई चाहिँ काम गरिराखेको छौँ। यो कन्टेक्स्टमा मैले जुन एउटा हामीले हेर्दाखेरिको चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नम्बर 1 प्रब्लम चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो सोसाइटीको रियल प्रब्लम सल्भ गर्ने चाहिँ एआइएमएल इम्प्लिमेन्ट हुनुपर्छ रादर देन लाइक डिफ्रेन्सिएटिङ वेदर इट इज क्याट अर डग। है हामीले प्रोजेक्ट गर्दाखेरि क्याट हो कि होइन भनेर यस नोमा होइन, यो फ्रड हो कि होइन भनेर भन्नेमा चाहिँ हामीले प्रोजेक्ट चाहिँ यदि गऱ्यौँ ट्रान्जेक्सनको भनेदेखि चाहिँ के हो भने त्यो कुरा भोलि सोसाइटीले अड्याप्ट गर्न सक्ने र त्यसै भोलि रियल प्रब्लम सल्भ गर्न सक्नेमा फोकस हुनुपर्छ। सो द फर्स्ट लाइक टेक अवे मेसेज फर द युनिभर्सिटी ग्रेजुएट्स, ओके, जस्ट फोकस अन द प्रब्लम स्टेटमेन्ट, ओके, विच यु आर ट्राइङ टु सल्भ, द्याट सुड बी, ओके, द्याट सुड सल्भ द सोसाइटी प्रब्लम। नम्बर 1 त्यो जुनसुकै फिल्डको हुन सकोस् तर सोसाइटीको प्रब्लम सल्भ गर्नेमा लाग्नुहोस्, इट विल लिभरेज योर स्किल्स है। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ इफ यु आर अ भेरी गुड प्रोग्रामर वी विल थिङ्क द्याट आई युज टु थिङ्क इन द सेम वे, okay, when I was in a college, okay, I am a good programmer, I'll be able to do anything as a project. So, but in addition to that, you also need to think that to do the data science project, programming, mathematics and skills, and the business domain knowledge. So combination of these 3 skills, okay, we can utilize in the data science domain. Okay, in the absence of business domain, then nothing. Okay, if you are being able to solve the problem of the particular business, then only your solution will have certain value. Otherwise, there is no meaning. So in addition to that, okay, mathematics and statistics skills are very, very important in terms of data science. And another one is like, you know, अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भने we follow the hype. ओ ब्लकचेनमा लाग्नु पर्यो, ओ डिप लर्निङ हैन, त्यो त्यस्तै गरी चाहिँ ओके ग्यान्स हैन, जेनेरेटिभ एडभर्टियर मोडल त एकदमै चाहिँ खतरा रहेछ, यो नेटवर्क त खतरा रहेछ, तर योर प्रब्लम माइट बी एबल टु सल्भ बाइ द सिम्पल आरएफएम मोडल हैन। त्यस्तै गरी एउटा हुन सक्छ कि सानो एउटा डिप लर्निङ नलाइकनै सानो एउटा मेसिन लर्निङको चाहिँ केएनएन एल्गोरिथमले नै सिम्पली चाहिँ के हुन सक्ला, सल्भ गर्न सक्ला नि त हाम्रो प्रब्लम त। व्हाई वी नीड टु युज, ओके, to kill the, you know, mosquito using the gun. अनि त्यस्तो पो भइरहेछ कि कुनैकोमा चाहिँ सुनियो डिप लर्निङ एकदम खतरा भनेर, तर मैले चाहिँ अब एउटा मस्किटो मार्नलाई चाहिँ मैले गन युज गरेको तरिकाले चाहिँ त्यो राइट टुल चाहिँ राइट सोलुसनको लागि चाहिँ युज भएको छ कि छैन त भन्ने तरिकाले पनि युनिभर्सिटी ग्रेजुएट्सहरूले चाहिँ हेर्नुभयो भने मैले 3टा कुरा मेन्सन गरेँ। नम्बर 1 चाहिँ सोसाइटीको प्रब्लम सल्भ गर्ने, सेकेन्ड कुरा चाहिँ 3टा स्किल सेट्स if you want to jump it into the data science domain, that the third one is like right tool in right place. Thank you. Thank you very much, Suresh sir. अब अलिकति यहाँनिर यो स्टुडेन्ट टिचर अथवा गुरु चेलाको कुरा आउँदा सुरेश सर मेरो पनि ओराकल 10G चाहिँ गुरु नै हो है। सुरुमा नेपालमा भर्खर लन्च हुँदा ओराकल 10G चाहिँ मैले सुरेश सरबाट नै त्यति ज्ञान नपाएको भए म आफू पनि सर्टिफाइड हुने थिएन त्यसमा। सरलाई त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। आज पनि सरबाट धेरै कुरा यहाँ पार्टिसिपेन्टदेखि लिएर हामीले पनि धेरै कुराहरू सिक्न पायौँ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। म चाहिँ अब ढिलो नगरिकन हामीसँग टाइम पनि अब त्यति धेरै छैन। नेपाल गभर्नमेन्टबाट चाहिँ आजको प्रोग्रामलाई गभर्नमेन्ट सेक्टरबाट रिप्रेजेन्ट गरेर इन्जिनियर ज्ञानेश्वर बोहरा सर हामीसँग हुनुहुन्छ। सरलाई चाहिँ मैले अलिक सजिलोमा पार्टिसिपेन्ट सबैलाई हुने गरी खास कस्तो भन्न खोजेको भने तपाईँसँग 3वटै एक्सपिरियन्स छ। एजुकेसनमा पनि लामो समय काम गरेको एक्सपिरियन्स छ, अनि इन्डस्ट्रीसँग पनि काम गर्नुभएको एक्सपिरियन्स छ र गभर्नमेन्टसँग पनि काम गर्नुभएको एक्सपिरियन्स छ। ज्ञानेश्वर सरलाई यो क्वेसन सोध्न चाहे मैले, इन्डस्ट्री, एकाडेमिया र गभर्नमेन्ट यो 3वटै चिजमा के कुराहरूको ल्याकिङ देख्नुहुन्छ र के कुराहरूलाई मेसिन लर्निङ, डेटा साइन्स र एआई कुराहरूमा एआईमा इम्प्रुभ गर्नुपर्ने कुराहरू देख्नुहुन्छ। नर्मल्ली मेसिन लर्निङ, डेटा साइन्स र एआई 3वटा सेक्टरमा चाहिँ कसरी भनौँ न इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ अथवा यसले कसरी ग्रो गराउन सकिन्छ, अवेर गराउन सकिन्छ, त्यो बारेमा चाहिँ सरले के प्रकाश पारिदिनु भयो भने सजिलो हुन्थ्यो भनेर सरलाई अनुरोध गरेँ। ज्ञानेश्वर बोहरा सर। धन्यवाद सर। म एकाडेमिकबाटै सुरु गर्छु। एकाडेमिकमा चाहिँ अझै पनि नेपालको सबै युनिभर्सिटीले र सबै स्ट्रिमहरूमा चाहिँ बिग डेटा हालिसकेको देखिँदैन। मैले नै ब्याचलर पढ्दा बिग डेटा पढ्न पाइनँ। मास्टर्समा मैले नै सरहरूलाई रिक्वेस्ट गर्दा सर फर्स्ट ब्याच हो हामी कम्प्युटर सिस्टम नलेज इन्जिनियरिङको, बिग डेटाको सरहरूले पढाउनुहोस्, हामी फर्स्ट ब्याच हो हामी रिसर्च गर्छौँ भन्दा समेत बिग डेटा पढ्न सक्ने स्थिति थिएन भने मैले आफैले सेल्फ रिसर्च गरेर म त्यतिखेरमा भेरीमा पनि काम गर्थेँ, इन्डस्ट्रीमा पनि थिएँ। इन्डस्ट्रीमा पनि त्यसको स्कोप देखेर प्लस
एकाडेमिक्समा पनि केही गर्न खोजौँ भनेर आफैले बिग डेटा पढेर सिकेर आफैले नेपालमा फर्स्ट टाइम भनौँ न बायो इन्फर्मेटिक्समा डेटा हुन्छ भन्ने रिसर्च गरेर जिन डेटा ल्याएर रिसर्च गरेको। एकाडेमिक्समा अलिकति टिचरहरू पनि बिग डेटामा नभएको देखिन्छ। अहिले पछिल्ला दिनमा अब पुरानो प्रोफेसर सरहरू पनि अपडेटेड हुनुभयो, नयाँ सरहरू पनि आउनुभयो, त्यस हिसाबले अलिकति एकाडेमिकमा बिग डेटा बिस्तारै प्रमाण हुँदै गएको देखिन्छ। तथापि अघि भोजराज सरहरूले पनि कुरा गर्नुभयो, आइओईमा ब्याचलर्समा बिग डेटा छ, मास्टर्समा पनि छ, तर सिएसआइटीसम्म अहिलेसम्म बिग डेटा भएको देखिँदैन। मास्टर्स सिएसआइटीमा पनि एमएससी सिएसआइटीमा पनि बिग डेटा देखिँदैन। रिसेन्टली मेसिन लर्निङ डेटा साइन्स एआई तिर पनि अलिकति सरले के थियो त्यति बेलाको अवस्था र एआई चाहिँ हजुरको एआई को कुरा गर्दा चाहिँ एआई चाहिँ धेरै पहिलादेखि छ। आइओईमा धेरै पहिलादेखि, जस्तो अहिले डिन पनि हुनुभयो शशि सरहरूले हाम्रो एआई को फाउन्डेसन गराएकै एआई को शशि सरहरूले हो। एआई पहिले पढ्दाखेरि चाहिँ एआई को यति स्कोप छ भन्ने पनि हामीलाई थाहा हुन्थेन। एआई भन्थ्यौँ, आइओईमा हजुरको सबभन्दा सजिलो विषय एआई मान्थे, पढ्थे, प्रोलगमा प्रोग्राम गर्थे, मान्छेले एआई को महत्त्व बुझेका थिएनन्। शशि सरहरूले पढाउँदा पनि भन्नुहुन्थ्यो, एआई कहिले पुरानो पनि हुँदैन हेर बाबु, एआई कहिले नयाँ पनि हुँदैन, यो सधैँ सदाबहार हुन्छ, यो आजको नयाँ होइन, धेरै पुरानो हो, तर यो कहिले पुरानो हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो। त्यो अहिले पछिल्ला दिनमा ग्रो भएको देखिन्छ। त्यतिखेर हामी न्युरल नेटवर्कका कुराहरू, ब्याक प्रोपागेसन अल्गोरिदमका कुराहरू गर्थ्यौँ भने अहिले डिप लर्निङ, सिएनएनका कुराहरू आए, टेक्नोलोजी चेन्ज भयो, टुलहरू चेन्ज भयो, मेसिन लर्निङ बढिरहेछ भनेपछि एआई चाहिँ धेरै पहिलादेखि भइरहेको देखिन्छ। अब डेटा साइन्स, स्पेसल्ली डेटा साइन्स भनेर सब्जेक्ट छैन। अघि पनि सरहरूले भन्नुभयो डेटा साइन्स, स्ट्याटिस्टिक्स, म्याथमेटिक्स, हामीले टन्नै म्याथमेटिक्सहरूका सब्जेक्टहरू पढ्छौँ इन्जिनियरिङमा। त्यस्तै प्रोबेबिलिटी, स्ट्याटिस्टिक्स र यता डाटा माइनिङ, डाटा वायरहाउसिङ गर्दाखेरि, डाटाबेसमा गर्दाखेरि डेटा साइन्स इन्डाइरेक्टली हामीले कभर गर्छौँ, बिग डेटा मात्र एउटा मिसिङ छ। अब इन्डस्ट्रीमा जाँदाखेरि, इन्डस्ट्रीमा पनि त्यही कुरा हो। पछिल्ला दिनमा जस्तो मैले भेरिस तत्कालीन डिटो हकाई, जस्तो सुरेश दाई हामीसँगै काम गर्थ्यौँ, दाईहरू डाटामा हुनुहुन्थ्यो, हामी डेभलपमेन्ट जावातिर थियौँ, त्यहाँ बिग डेटामा रिसर्च मात्रै हुन्थ्यो। त्यहाँ रिसर्चको आह्वान गर्दाखेरि हडुप क्लस्टरहरू हामी आफै सेटअप गर्थ्यौँ फर्स्ट टाइम भने। अहिले मलाई सुन्नमा आएअनुसार भेरिस भर्सन हुँदै कोटिपेटी हुँदाखेरि उसले सबै उसका प्रोडक्टहरू हडुप बिग डेटामा मुभ गर्न खोजिरहेको छ भनेको डेटा उसको बिग डिटो हकाई डेयरवाकहरूको भनौँ न प्रोपर्टी नै डेटा हो भनेपछि यी सबै बिग डेटामा गइरहेका छन् भनेपछि इन्डस्ट्रीमा पनि अब यसको एकदमै डिमान्ड बढ्दै आएको छ। अब रह्यो कुरा गभर्मेन्टको, अघि पनि कुरा गऱ्यौँ हामीले, यहाँ सबै सरहरूले पनि भन्नुभयो धेरै गभर्मेन्टमा के छ भने एमआइएसमै फोकस छ, एमआइएस बनाउनेमै धेरै फोकस छ। एउटा यसको ल्यागिङ के देख्छु भने गभर्मेन्टमा आइटी कहिले प्रायोरिटी परेन। गभर्मेन्टमा सुन्दै हुनुहुन्छ है सर? गभर्मेन्टमा आइटी कहिले पनि प्रायोरिटीमा परेन। सधैँ आइटी भन्दा माथि म्यानेजमेन्ट प्रशासन भएकोले गर्दा प्रशासनका टप लेभल पोलिसी मेकरहरूलाई पहिला आइटीको महत्त्व बुझाउनु जरुरी देखियो। टप लेभलहरूले आइटी भनेको अहिले बल्ल एमआइएससम्म बुझ्नु भएको छ भने उहाँहरूलाई मेसिन लर्निङ, डेटा साइन्स, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको महत्त्व बुझाउनु नै पहिलो जरुरी छ। यसले के गर्न सक्छ भनेर त्यो महत्त्व बुझाउनु जरुरी छ। आइटीकै मान्छेमा पनि गभर्मेन्टमा के छ भनेपछि गभर्मेन्टका मान्छेहरूले, आइटीका म्यान पावरले आइटीको काम आफै गर्ने ट्रेन छैन, आउटसोर्सिङ गर्ने, अरूलाई काम दिने छ, काम गराउनेले काम नबुझ्दा पनि हुने स्थिति आयो। त्यस कारणले पनि मेसिन लर्निङ, डेटा साइन्सहरूले स्कोप नपाएको कि देखिन्छ। जस्तो टेक्निकल ब्याकग्राउन्डबाट आएको, प्रोग्रामिङ ब्याकग्राउन्डबाट आएको, डाटाबेस ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छेहरू देखिँदैन। सिधै लोकसेवा पढेर आएका मान्छेहरूले म्यानेजमेन्ट स्किल उहाँहरूको राम्रो हुनसक्छ, तर टेक्निकलमा चाहिँ उहाँहरूलाई अलिकति नो हाउले गर्दा पनि यसलाई स्कोप गर्न नसकेको, प्लस म्यानेजमेन्टलाई कन्भिन्स गर्न नसकेको देखिन्छ। दोस्रो बाटो अघि धेरै सरहरूले कुरा पनि उठाउनु भयो, गभर्मेन्टमा के छ भनेपछि हरेक कुराहरू प्रोएक्टिभली गर्ने, क्रिएटिभली गर्ने भन्दा पनि ऐन नियम पालना गर्नुपर्ने स्थिति छ। गभर्मेन्टसँग डेटा हुँदाहुँदै रिसर्च गर्न, म रिसर्च गर्न सक्छु डेटा, तर मैले डेटामा रिसर्च गर्न सक्दिनँ। त्यो मैले पर्मिसन लिनुपर्छ र जुन पर्मिसन मैले बिरलै पाउँछु, मैले डम्मी डेटा बनाएर रिसर्च गर्नुपर्ने हुनसक्छ। गभर्मेन्टलाई जनताले पनि डेटा भन्ने बित्तिकै शङ्काको नजरले हेर्ने चलन छ। राम्रो उद्देश्यले गर्दा पनि गभर्मेन्टका प्रोसिड्युरहरू यस्ता छन् कि चाहेर पनि रिसर्च इनोभेसनलाई, स्पेसली आइटी बेस्ड इनोभेसन रिसर्चलाई चाहिँ सिधै इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्ने स्थिति छैन। त्यस कारणले गर्दा अझै पनि मैले गभर्मेन्टमा यसको ल्यागिङ देखिरहेको छु। तर यसरी बढ्दो रूपमा इन्डस्ट्रीमा बढिसकेपछि, एकाडेमिक्समा बढिसकेपछि अब गभर्मेन्ट यसबाट अछुतो हुन सक्दैन, किनभने गभर्मेन्ट पनि आइटी सिस्टममा अघि बढिसकेपछि यसलाई पनि मेसिन लर्निङ चाहिन्छ, यसलाई पनि डेटा साइन्स चाहिन्छ, यसलाई पनि एआई चाहिन्छ। त्यसैले अब गभर्मेन्टमा युज गर्नै पर्छ, पोलिसीवालाहरूलाई बुझाउनु पर्छ
नन टेक्निकललाई टेक्निकलले बुझाउनुपर्छ, टेक्निकल नोहाउ नहुनेले टेक्निकल नोहाउ बनाउनुपर्छ, एआई मेसिन लर्निङ चाहिँ युज गर्नै पर्छ। यही हो सर मेरो भन्नु। थ्याङ्क यू भेरी मच ज्ञानेश्वर सर। ज्ञानेश्वर सरलाई तीनवटै सेक्टरमा काम गर्दाको कता के छ भन्ने कुराको राम्रो अनुभव पनि छ। अब कतिपय कुराहरू राम्रोसँग एक्सपोज भयो होला, कतिपय कुराहरू अब केही ब्यारियरले पनि नआएका पनि होलान् होइन। अब सरले भनेको कुरामा म टोटल्ली एग्री छु, त्यो कुरामा हामी पनि एग्री छौँ। अब यहाँनिर केही क्वेसनहरू पनि मैले देखिरहेको छु, ती क्वेसनहरूको बारेमा फेरि लास्टमा एकचोटि समराइज गर्ने बेलामा सरहरूले केही छुट्यो भने फेरि पनि भन्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अब ढिलो नगरिकन, बिलम्ब ढिलो नगरिकन, हामीसँग अलरेडी नै हामी धेरै ढिलो भइसकेका छौँ। हामीसँग नेपाल टेलिकम्युनिकेसन एनटिसीबाट इन्जिनियर शालिग्राम प्राजुली सर हुनुहुन्छ, त्यहाँको म्यानेजिङ डाइरेक्टर सर पनि हुनुहुन्छ। अब सरहरूले एज अ बिग आइटी कम्पनी हो नेपालमा, भन्छु म टेक्नोलोजिकल कम्पनी हो र हामी सबै त्यसको ग्राहक हौँ। हामी यता कुरा गर्दैछौँ, यता साइडमा सँगसँगै त्यसकै सर्भिस लिएर बसिरहेका छौँ र हामीलाई एउटा स्मार्ट र इन्टेलिजेन्ट बनाउनको लागि धेरै अगाडिदेखि नै काम गरेको कम्पनी हो। र यसमा चाहिँ मैले सरलाई के क्वेसनहरू अलिकति गर्न खोजेँ भने सरहरूले यति लामो समयसम्म काम गर्दै जाँदा वाट आर द डिफ्रेन्ट सोसियल, पोलिटिकल, इन्डिभिजुअल इस्युज रेज्ड बाई द टेक्नोलोजिकल फिल्ड, भनौँ न टेक्नोलोजीले अथवा यसले चाहिँ फिल्ड जेनेरेट गरेका इन्डिभिजुअल, सोसाइटी अथवा पोलिटिकल केही इस्युजहरू अथवा मेसिन लर्निङ, डेटा साइन्स, एआईले गर्न सक्ने, क्रिएट गर्न सक्ने कुराहरू अथवा भनौँ न त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रमोट गर्नको लागि गर्नुपर्ने र नेप्लिज कन्टेक्स्टमा इन्डस्ट्रीहरूको केसमा अलिकति सेक्युरिटी पर्सपेक्टिभबाट र डेटा सेयरिङको पर्सपेक्टिभबाट पनि सरले चाहिँ यसलाई केही प्रकाश पारिदिनु भयो र सरलाई आफूलाई लागेको कुराहरू पनि केही राखिदिनु भयो भने हुन्थ्यो भनेर मैले शालिग्राम प्राजुली सरलाई अनुरोध गरेँ। हुन्छ, थ्याङ्क यू सर। सुरेश सर, म विशेष गरी सरले धेरै कुराहरू जोड्नु भएको छ, म त्यसलाई अलिकति समराइज गर्छु। सबभन्दा पहिला एआई भन्ने बित्तिकै अघि सुरेश सरले पनि धेरै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ। हाम्रो रिसर्चको बेस राम्रो बनाउने हो भने बरु केही प्र्याक्टिसहरूको ल्यागिङ देख्छु। मिसिङ लिङ्कहरू के छन् भन्दा जस्तै रिसर्चर र एकाडेमिया, रिसर्चर र इन्डस्ट्रीको बिचमा बरु आवश्यक पर्छ भने अलिकति लिगल फ्रेमवर्कहरूमा अलिकति काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। ज्ञानेश्वर सरले थोरै अघि टच गरिसक्नु भएको छ कि त्यहाँका केही प्रावधानहरूको कारणले गर्दाखेरि केही सर्टेन, अझ विशेष गरी आइटी सेक्टरको डेटा भनेको त यति ठुलो सम्पत्ति, यति ठुलो चाहिँ रिसोर्स हो कि यो बाहिरै लानुहुन्न भन्ने खालको जुन कन्सेप्ट छ, यसलाई क्याटेगोराइज गर्ने र यो डेटा आवश्यक पर्ने ठाउँमा चाहिँ रिसर्चर र एकाडेमिया या इन्डस्ट्रीको बिचमा जहाँ डाटा छ त्यसको बिचमा बरु आवश्यक पर्छ भने एउटा एनडिएको फर्मेटमा, नन डिस्क्लोजर एग्रिमेन्टको फर्मेटमा पनि हामी जान सक्छौँ, केही प्र्याक्टिसहरू गर्न सकिन्छ। मैले मिसिङ लिङ्कको रूपमा त्यो देखाएको छु। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि कन्सेप्ट पनि थोरै हामी अलिकति यङ जेनेरेसनको एउटा खालको कन्सेप्ट छ र अलिकति सिनियर मान्छेहरूको सोच पनि के छ भन्दाखेरि इफ वी आर अन्डर द एआई, इफ वी आर अन्डर द आइओटी डिभाइसेस, अब हामी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई फुल फ्लेजमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने, अब हामी आइओटी होम सोल्युसन डिभाइसेसहरूलाई अटोमेसन सिस्टममा जाने भनेको वी आर 24/7/35, हामी 24 घण्टा 7 दिन 365 दिन वी आर अन्डर द सर्भिलेन्स। यो चाहिँ रियालिटी, यो अन्डर द सर्भिलेन्स। यसमा धेरै कसैले यसलाई सोसियल इस्युज भन्छन्, कसैले यसलाई इथिकल इस्युज भन्छन्, व्हाटएभर। तर जब जब एआई को एप्लिकेसन बढ्छ, आइओटी होम सोल्युसनको एप्लिकेसनहरू बढ्छ, वी आर अन्डर द सर्भिलेन्स, यो वास्तविकता। तर हामीले यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने, यसलाई ह्युमन बिइङ्सको आवश्यकता अनुसार कसरी प्रयोग गर्ने, यसलाई मिसयुज गर्ने हो भने यसलाई चाहिँ सर्भिलेन्सको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भने यसलाई चाहिँ ह्युमन बिइङ्सको आवश्यकतालाई फुलफिल गर्ने ढङ्गले पनि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को सँगसँगै यसले जेनेरेट गरेको इस्युजहरूमा केही इथिकल इस्युजहरू मैले अलिकति भनेको छु। जस्तै कसैले हामी भन्छौँ क्लाउड कन्ट्रोल बेस्ड अनलाइन कोलाबोरेसन हामी जेसुकै गरौँ त्यसमा थ्रेट नै छ, त्यसमा सेक्युरिटी थ्रेट छ। मसिन लर्निङ बेस्ड कुनै पनि म्यालिसियस एक्टिभिटी मोनिटरिङ गर्यो सिस्टमले र त्यसपछि चाहिँ एट्याकमा गयो भने त्यहाँ पनि डेफिनेटली भोलि कुनै पनि सेक्युरिटी थ्रेट, सेक्युरिटी इस्युजहरू, इथिकल इस्युजहरू, सोसियल इस्युजहरू जेनेरेट हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि एआई टुल्सहरू प्रयोग गरेर कुनै चिजहरू एट्याक भयो डेफिनेटली त्यसले सिर्जना गर्छ। तर यसको निम्ति
हामीले पोलिसी मेकिङ गर्नुपर्ने जरुरी छ। अहिलेसम्म हामीले के देखाएको छैनौँ भने कुनै यस्तो प्रपर पोलिसी छैन, कुनै ल छैन कि जसले चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र तपाईँको मेसिन लर्निङ युज गर्ने सन्दर्भमा त्यस्तो कुनै चिजहरू छैन। छ, हामीसँग नभएको होइन। प्राइभेसी एक्ट छ। अब प्राइभेसी एक्टलाई रिलेटिभ टर्ममा डिफाइन गरेको छ। कस्तो डाटा कहाँ युज गर्ने, कसले युज गर्ने, यस्ता लिगल एस्पेक्टहरूको विषयमा धेरै कुराहरू मिसिङ छ। र मेजर डिफिकल्टी भनेको अहिले सरले थोरै सुरेश सरले के कसले छुन खोज्नु भएको थियो, सबैभन्दा मेजर डिफिकल्टी अहिलेको भनेको के हो भन्दाखेरि को हो रेगुलेटर, को हो त कम्प्लायन्सको हेर्ने डिपार्टमेन्ट कुन हो भन्ने कुरा नै छैन। रेगुलेसनका एजेन्सीहरू छैनन्। के गाइडलाइनबाट जाने हो, जानुपर्छ भन्ने कुरा नभएको कारणले गर्दा, र अर्को सबैभन्दा ठुलो थ्रेट भनेको क्लिन डाटा नै छैन। अब डाटामै प्युरिटी नभइसकेपछि मसिन लर्निङ भने पनि, तपाईँको चाहिँ एआई भने नि, आइओटी डिभाइस भने पनि, डेटाबेस जबसम्म डेटामा प्युरिटी हुँदैन या डेटा प्युरिफिकेसनको मेकानिजम हामीले बनाउँदैनौँ तबसम्म चाहिँ हामीले त्यस्तो क्वालिटेटिभ प्रडक्ट अथवा क्वालिटीको आउटपुट पाउँछौँ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। र विशेष गरी सेक्युरिटीमा सरले अघि भन्नुभएको छ, अब एआई भन्ने बित्तिकै बिल्डिङ स्मार्ट टुडे एन्ड टुमोरो, आज पनि जे छ त्यसलाई मोर स्मार्ट बनाऊ, भोलि पनि अझै स्मार्ट बनाउँदै। स्मार्ट इन द सेन्स हामीलाई नै ह्याम्पर गर्ने गरी स्मार्ट भनेको होइन। म यसमा अलिकति कुराहरू के भन्न खोजिरहेको छु भने, यो प्राइभेसी, हामी त अहिलेसम्म डाटा प्राइभेसीको डाटा सेक्युरिटीको कुरा गर्दैछौँ, तर चाहिँ यो डेटा सेक्युरिटी भन्ने डेभलप कन्ट्रीहरूले डेटा प्राइभेसीको कुराहरू गर्न थालिन्छ। डेटा प्राइभेसी भन्ने बित्तिकै त्यसमा डेटा क्याटेगोराइजेसनको कुरा पनि हुन्छ। अघि सरहरूले केही कुराहरू गर्नुभएको छ। र अलिकति सेक्युरिटीको कुरा, डाटामा सेक्युरिटीको कुरा गरियो भने प्रिपेयर्डनेस रेडनेसको कुरामा जाँदा सेक्युरिटीको प्रोसेसको आफ्टरम्याथ भनेकै प्राइभेसी अथवा सेक्युरिटी हो। भनेको कुनै पनि डेटाको प्रोसेसको अथवा त्यसको एस्पेक्टको आफ्टरम्याथ भनेको मात्रै बल्ल सेक्युरिटी हो अथवा प्राइभेसी। त्यसैले गर्दा प्रोडक्ट अथवा प्रोसेसको आफ्टरम्याथलाई मात्र हामी प्राइभेसी भन्न सक्ने कारणले गर्दा हाम्रो प्रोडक्ट र प्रोसेसमा धेरै कुराहरूमा इम्प्रुभमेन्ट गर्न जरुरी छ, जसलाई मेजर रूपमा चाहिँ तपाईँको डेटाको क्वालिटीले ह्याम्पर गरिरहेछ। डेटा क्वालिटी जहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको राम्रो क्वालिटीको डेटा हुँदैन, आउटपुट डेफिनेटली राम्रो आउँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि डेटा सेक्युरिटी हामीले देखेकै छौँ, नेपालमा मात्र होइन विश्वकै कन्टेक्स्टमा पनि जब अनस्टेबल सिचुएसन हुन्छ, तपाईँ यस्तो खालको डिजास्टर हुन्छ, पेन्डेमिक्सहरू हुन्छ, एक त डेटाको सेक्युरिटी थ्रेट बढ्छ। त्यसमाथि पनि अहिलेको त हाइटेक दुनियाँमा हरेक दिन डेटाको सेक्युरिटीको थ्रेट छ। त्यसमाथि पनि नेपाल त एकदमै पुवर कन्डिसनमा छ नेपालको डेटा सेक्युरिटीको कुरा हेर्नुहुन्छ भने। र अझै विशेष गरी अघि मलाई ज्ञानेश्वर सरले भन्नुभएको छ, कुनै पनि चिजलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा लाने हो भने मैले गर्नु पर्दैन क्या भने त जो मान्छे गएर पनि प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन गरेर त्यो चिज सम्भव छैन। तपाईले काम गर्ने मान्छेले प्रोपरली काम गरिरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा मोनिटरिङ गर्नको निम्ति तपाईसँग त्यो नलेज हुनै पर्छ। र अहिले सबैभन्दा नेपालको कन्टेक्स्टमा बिग्रेको विषय के हो त भन्दाखेरि इम्प्लिमेन्टेसन पार्टमा हाम्रो ल्यागिङ हुनु, विकनेस हुनुको कारणले गर्दा क्वालिटी डेलिभरी भएको छैन र इम्प्लिमेन्ट ग्याप भइरहेछ। म तपाईलाई भन्छु नेपालको अहिलेको बजार न आउटसोर्सको निम्ति रेडी भइसकेको छ, न त तपाईको म्यानेज सर्भिसको निम्ति रेडी भइसकेको छ। बजार आउटसोर्सलाई पनि रेडी छैन, म्यानेज सर्भिसलाई पनि रेडी छैन। हामी आउटसोर्स र म्यानेज सर्भिसको नाममा भित्र केही पनि आफ्नो ह्युमन रिसोर्सलाई न ट्रेन गरेका छौँ, न त्यो खालको क्यापासिटी भएको मान्छे लिएका छौँ। हामीले केही एउटा टिमलाई आउटसोर्सको नाममा जिम्मा लगाइदिएछौँ, न त्यो टिमसँग चाहिँ तपाईँको डेटा सेक्युरिटीको नन डिस्क्लोजर एग्रिमेन्ट छ, न केही छ। अहिले नेपालभित्र तपाईँले जतिसुकै डाटा सेक्युर राख्नुहोस्, दिन नखोज्नुहोस्, फर्मल च्यानलबाट दिन नखोज्नुहोस्, तर इन्फर्मल च्यानलबाट नेपालमा भन्दा बाहिर बढी डाटा हुनुको कारण भनेको म्यानेज सर्भिस र आउटसोर्स बिजनेस कम्पनीहरू थ्रु नै यहाँबाट डाटा बाहिर छ। त्यसको रेगुलेसनको पर्सपेक्टिभमा न त इन्डिभिजुअल अर्गनाइजेसनहरू त्यसरी अवेर छ, त्यो मेकानिजम बनाएको छ, न त तपाईँको सरकारी पार्टबाट पनि त्यो खालको मेकानिजम बनाएको छ। यसलाई हामी अत्यन्तै गम्भीर भएर सिरियसली यो विषयमा चाहिँ धेरै मेकानिजमहरू बनाउनु पर्ने जरुरी देख्छु म। एक त हामी आफैमा आफू पनि तयार नहुने, हाम्रो ह्युमन रिसोर्स पनि तयार नगर्ने, जिम्मा आउटसोर्सको नाममा म्यानेज सर्भिसको नाममा दिने, उसलाई मोनिटरिङ गर्न सक्ने र क्वालिटी मोनिटरिङ गर्न सक्ने, कामको सुपरभिजन गर्न सक्ने क्यापासिटी डेभलप आफूले आफ्नो ह्युमन रिसोर्सले नगर्ने,
अनि त्यसपछि हामीले फेरि क्वालिटीको प्रोडक्ट खोज्ने अनि डेटा चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ संकीर्ण भएर रिसर्च युनिभर्सिटी रिसर्च इन्डिभिजुअल्स रिसर्च प्रोफेसनलहरूलाई चाहिँ हामी अलिकति संकीर्ण भएर हामी यो चाहिँ सेयर नगर्ने तर तपाईँ हाम्रा महत्त्वपूर्ण डेटा चाहिँ विदेशमा किन हुन्छन् त भन्दा हामीले रेगुलेट गर्न सकेनौँ त्यस्तो खालको बाइन्डिङ्स गराउन सकेनौँ उनलाई मोनिटरिङ गराउन सकेनौँ यो कामबाट तैँले यो प्रोसेसबाट काम गर्ने तैँले गरेको काम ठिक छ कि छैन तेरो मेकानिजम प्रोसेस ठिक छ कि छैन उसले गलत गरिरहेछ कि भन्ने चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने न क्यापासिटी न मेकानिजम अनि त्यसले गर्दा हाम्रा डाटा बाहिर विदेशमा बढी छ हामी अवेर हुन जरुरी छ ग्लोबल्ली देखिएको थ्रेड छ नि त अहिले बैंकिङ सेक्टरमा एउटा खालको थ्रेडहरू देखिएको छ अरू इन्डस्ट्री सेक्टरमा एउटा खालको समस्याहरू देखिएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला त पोलिसीमै हिट गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ अब हामी कहाँ चाहिँ यो डिफरेन्ट लेयर सोसियल लेयरदेखि प्राग्मेटिक लेयरहरूदेखि लिएर फिजिकल वर्ल्डको इम्पेरिकल लेयरदेखि सेन्टेक्टिक लेयरहरूमा सिमेन्टिक लेयरमा म त्यता जाँदै जान्न तर हामीले एटलिस्ट डेटाको सेक्युरिटीमा के चाहिँ गर्नुपर्छ भने अवेरनेस गभर्नमेन्टको पर्सपेक्टिभबाट पनि अवेरनेस चाहियो हामी कति सिम्पल तरिकाले लिन्छौँ भने हजुर नमस्कार म बैंकबाट फोन गरेको हजुर भने फटाफट गोजीबाट एटिएम झिकेर भटाभट भनिदिन्छ भटाभट भन्छ किनकि हामी के कुरा भन्दैनौँ के कुरा सोच्दैनौँ भने चाहिँ ए हो तपाईँ बैंकबाट हो भने मलाई एउटा इमेल पठाइदिनुहोस् म त्यसको इमेलमा रिप्लाई गर्छु अथवा डबल भेरिफिकेसन हामी कहीँ पनि गर्छौँ यसको मतलब के हो भने तपाईँ हाम्रो लेभलको मान्छे त हामी यति इजिली तपाईँको इन्फर्मेसन डिस्क्लोज गर्छौँ सेयर गर्छौँ भने साइबर रेजिलियन्स भन्ने मलाई लाग्छ र यसमा सरकारको पार्टबाट पनि धेरै कामहरू गर्नुपर्ने जरुरी छ युजरहरूको पार्टमा र इन्डस्ट्री एकाडेमियाको सेक्टरबाट पनि हामीले धेरै कुराहरूको लबिङ गरेर जानुपर्ने देखिन्छ होइन भने चाहिँ स्थिति चाहिँ भयावह हुन सक्छ र अर्को कुरा म थोरै के भन्न चाहन्छु भने जस्तै अघि मैले थोरै कुराहरू छोएको थिएँ ठुलो ह्युमन रिसोर्सहरू सप्लाई गर्ने कन्ट्री हामी म्यासिभ एआई र एमएल को कुराहरू गरिरहँदाखेरि भोलिका दिनमा यसले कुन सेक्टरको ह्युमन रिसोर्सको रिप्लेसमेन्ट गरिरहेको हुन्छ र कुन सेक्टरको ह्युमन रिसोर्सको रिप्लेसमेन्ट गर्दैन र आजको हाम्रो आवश्यकता भनेको बिग प्रोजेक्ट्सहरू मेगा प्रोजेक्ट्सहरू लिएर आएर तपाईको चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसनको कुरा एकातिर छ भने अर्कोतिर चाहिँ हामीले यस्तो व्यक्तिले काम गर्न नसकेर व्यक्तिका कारणले चाहिँ तपाईको इफिसियन्ट आउटपुट ननिस्किने देखिएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ प्रशस्तै रूपमा चाहिँ मसिन लर्निङ एआई त्यसपछि डेटा साइन्स लगायतको टुल्सहरू युज गरेर हामीले चाहिँ धेरै खालको कामहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ र सँगसँगै हेरौँ त मैले अघि छुन खोजेको डेटा प्राइभेसीमा मानव डेटा प्युरिटीमा चाहिँ प्योर डाटा भयो व्हाट ह्यापन्स इफ एआई मेक्स द मिस्टेक व्हाट ह्यापन्स इफ एआई डिड द बायस डिसिजन त्यसैले मैले यहाँ डेटा माइनिङको कुरा डेटा क्युरेटिङको कुराहरू त्यसको क्याटेगोराइज गरेर कति कुराहरू चाहिँ तपाईको आउटसोर्सबाट गर्ने कति इनहाउसको डेटाहरू तयार गर्ने भन्ने कुरा ठुल्ठुला इन्डस्ट्रीले पनि छलफलको विषय बनाउनु जरुरी छ तर जहाँसुकै जेसुकै गरे पनि डेटाको प्युरिटीले चाहिँ लङ टर्ममा चाहिँ धेरै ठुलो इम्प्याक्ट पार्छ त्यो भनेको भोलि एआईकै डिसिजन बायस एआईकै डिसिजन मिस्टेक मतलब एरर भएको चिज पनि आउन सक्छ त्यसले हाम्रो कन्सर्न चाहिँ सबैभन्दा पहिला हामीले चाहिँ त्यहाँ दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र अर्को कुरा चाहिँ मसिनले काम गर्न थालेपछि भोलि चाहिँ हाम्रो सोसियल वेलफेयरको इस्युमा भने हामी त भन्छौँ सोसियल वेलफेयरको इस्युले काम गर्नेले पारिश्रमिक पाउने हो अथवा चाहिँ बोनस इन्सेन्टिभहरू पाउने हो अथवा चाहिँ डिभिडेन्डहरू पाउने हो भने भोलिका दिनमा व्हाट डु वी डु हाउ डु वी डिस्ट्रिब्युट द वेल्थ क्रिएटेड बाई द मसिन एउटा समाजमा सिर्जना हुन सक्ने विषयहरू पनि अलि लङ रनमा पछिल्लोचोटि हामीले देख्नुपर्ने कुराहरू भोलि कल्चरल चेन्जेसहरूमा पर्न सक्ने एआईको कारणले मसिन लर्निङको कारणहरूले पर्न सक्ने इस्युजहरू पनि त्यत्तिकै रूपमा देखिन्छ तर वाटेभर जेसुकै भने यी कन्ट्राडिक्टरी कुराहरू हुन् यी कुराहरू क्रस कटिङ इस्युजहरू हुन् सँगसँगै जान्छन् तर जे भने पनि हाम्रो अहिलेको नेपालको कन्टेक्स्टमा अथवा डेभलपिङ कन्ट्रीको कन्टेक्स्टमा भर्खरै सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कुरा गर्दैछ यहाँ चाहिँ सिम्पल प्रोग्रामिङदेखि लिएर एडभान्स प्रोग्रामिङसम्म एडभान्स सिस्टमहरू डेभलप गर्नुपर्ने छ त्यहाँ हामी एआईहरू युज नगर्निकन अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू युज गरेर हामी
हाम्रा सिस्टमहरू डेभलप नगरिकन सुखै छैन। जति च्यालेन्जेसहरू भए पनि यसले जब केही सर्टेन खालको ठाउँमा इम्प्याक्ट पोजिटिभ नेगेटिभ कुराहरू पर्छन् नै, तर एआई एमएल बिना हामी अब अगाडि बढ्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। डेभलप कन्ट्रीहरूले गरिसकेका लेसनहरूलाई जस्ताको तस्तै लिएर सिकेर हामीले चाहिँ त्यो छिटो व्यवहारमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यौँ भने हामी चाहिँ त्यो सिनर्जी स्पिडमा चाहिँ हामीले डेभलप गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। मलाई लाग्छ सरले दुईटा इस्युजहरू, एउटा चाहिँ सेक्युरिटीको इस्यु, सोसियल इस्युजहरू कसरी उठेको छ, इथिकल इस्युजहरू कसरी उठेको छ भन्ने कुराहरू सरले अलिकति कुराहरू छुन खोज्नु भएको थियो। र यो डेटा कलेक्सनको पर्सपेक्टिभमा पनि, प्रोसेसिङको पर्सपेक्टिभमा पनि डेटाको रोल के हो अथवा सेक्युरिटीको रोल के हो भन्ने कुराहरूमा मैले केही कुराहरू सेयर गरेँ। अरू थप कुराहरू त्यस्तो केही रह्यो भने फेरि थप्नेछु। धन्यवाद। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। अब यहाँनिर 20औं वर्ष काम गरेको कुरालाई मैले सरहरूलाई अब विभिन्न टपिक सकेको छौँ, सबैभन्दा भेग टपिक सकेको छौँ। मैले 20 मिनटमा सरहरूलाई भनिदिनुहोस् भने अब फेरि मैले के गरेँ भने त्यो 20 वर्षकै कुरालाई 20 मिनटबाट पनि मैले 2 मिनटमा सरहरूलाई भन्न केही छुटेको भए सबै सरहरूलाई मैले 2-2 मिनटको टाइम ऱ्यान्डमली आफैले लिनुभयो हुन्छ टाइम, र मैले अलिकति केही कुरा क्वेसनहरू चाहिँ विभिन्न क्वेसनहरू त्यहाँ च्याटमा पनि आएको छ। र अब सबैभन्दा गाह्रो चिज त्यो हुन्छ 20औं वर्ष काम गर्दा त यो टेक्नोलोजिकल फिल्डमा सधैँ लर्निङ फेजमै सिधै जानुपर्ने छ। र अब फेरि त्यसलाई समराइज गरेर हामीसँग, किनभने हामी टाइममा पनि हामीलाई टाइमको बााउन्ड्री पनि हामीसँग छ, त्यो टाइम बााउन्ड्रीमा पनि सिकाउनु पर्नेछ, र त्यो कुरालाई समराइज गरेर 2 मिनटमा भन्न अत्यन्तै गाह्रो हुन्छ, त्यो मलाई थाहा छ। तर पनि मैले सरहरू सबैजना सरहरूलाई चाहिँ 2-2 मिनटको टाइममा अब अलिकति केही कुराहरू चाहिँ कस्तो भन्दाखेरिमा एआई को लागि नेपालमा मुभमेन्ट फ्याक्टर के हुन सक्छ, नेपाली कन्टेक्स्ट सोसाइटीमा यसले कस्तो खालको भनौँ न कसरी चाहिँ यसलाई हामीले चेन्जेस ल्याएर नेपाली सोसाइटीमा काम गर्न सक्छौँ, इन्फ्रास्ट्रक्चर र एक्सपर्टिज कसरी क्रिएट गर्न सक्छौँ एकातिर छ, डिमान्ड र सप्लाईको कुराहरू अर्कोतिर छ। त्यही भएर एक्सपर्टिज, इन्फ्रास्ट्रक्चर, नेप्लिज कन्टेक्स्ट र यसलाई हामीले डिमान्ड एन्ड सप्लाईको कुराहरू र एआईलाई नेपालमा ब्राइटर फ्युचर बनाएर अगाडि बढाउनको लागि यसको च्यालेन्जेस र लिमिटेसनहरू के हुन सक्छ र नेपालले हामीले कसरी काम गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू सर्टकटमा सरहरूले 2 मिनटभित्रमा समराइज गरेर भन्नको लागि मैले सम्पूर्ण सरहरूलाई अनुरोध गरेँ। अब के छ आफैले ऱ्यान्डमली के छ बजराज सरबाट स्टार्ट गरौँ अथवा ज्ञानेश्वर सरलाई? ज्ञानेश्वर सरबाट स्टार्ट हुन्छ सर। धन्यवाद सर। मैले देख्दा चाहिँ टाइम ब्यारियर छ सम्पूर्ण सरहरूलाई यहाँनिर चाहिँ 2 मिनटभित्रमा हामीले सकाउनु पर्ने छ है सर। हजुर, जस्तो एकाडेमिक्समा अहिलेसम्म पनि हाम्रो जुनले आइओइटियुहरू या अन्य युनिभर्सिटीमा पनि मेसिन लर्निङ, बिग डेटा, डेटा साइन्समा रिसर्चलाई प्रमोट गरेको देखिँदैन। ग्रान्टहरूको व्यवस्था गरेर हुन्छ, ग्रान्टहरू खोजेर हुन्छ, प्रोफेसर र स्टुडेन्टहरू मिलेर चाहिँ एउटा रिसर्चको व्यवस्था गर्नु पर्यो। त्यहाँ रिसर्च गर्ने नयाँ नयाँ रिसर्चहरू गर्नलाई त्यहाँ चाहिँ एउटा आरएनडी डिपार्टमेन्ट जस्तो आरएनडी टिम नै बनाउनु पर्यो। अब इन्डस्ट्रीले त आफूले आवश्यक पर्दा गरिहाल्छ, बरु त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ भने इन्डस्ट्री र एकाडेमिकको बिचमा रिलेसन हुनु पर्यो। हरेक एकाडेमिक यहाँमा चाहिँ लास्ट सेमेस्टरमा अनिवार्य रूपमा इन्जिनियरिङमा पनि इन्टर्नसिपको व्यवस्था हुनु पर्यो। त्यो इन्टर्नसिपमा चाहिँ सकेसम्म चाहिँ एआई, मेसिन लर्निङ, डेटा साइन्सहरूलाई चाहिँ कम्पलसरी गरेर इन्डस्ट्रीहरूले चाहिँ आफू अनुकूलको विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्नलाई चाहिँ एकाडेमियालाई हेल्प गर्न सक्छ। त्यस्तै गरी गभर्मेन्ट सेक्टरले पनि एआई, मेसिन लर्निङ र डेटा साइन्सलाई आफ्नो प्रायोरिटीमा राखेर गभर्मेन्टले बोथ इन्डस्ट्री प्लस एकाडेमिकसँग चाहिँ एमओयू गर्नु जरुरी छ। आफूलाई कस्तो चिज चाहिएको त, गभर्मेन्टलाई कसरी रिफर्म गर्ने त भनेर भनौँ न नाम चलेका प्रोफेसरहरू, आरएनडीका हेडहरू, क्रिएटिभ स्टुडेन्टहरूलाई उनीहरूबाट आइडियाहरू लिन सक्छ। स्टुडेन्टहरूलाई इन्टर्नसिप गभर्मेन्टमा पनि दिन सक्छ, रिसर्चको लागि डेटाहरू दिन सक्छ। गभर्मेन्टमा पनि आफ्नो आरएनडी विङ हुनु पर्यो, एकाडेमीमा पनि आरएनडी विङ हुनु पर्यो। गभर्मेन्ट, एकाडेमिया र इन्डस्ट्री हरेकका बिचमा चाहिँ एमओयू भएर चाहिँ नलेज, एक्सपर्टिज, डेटा सेयरिङको चाहिँ मेकानिजम बन्नु पर्यो। मेरो सजेसन चाहिँ यही हो सर। हस्, धन्यवाद सर। ऱ्यान्डमली लिनुभयो हुन्छ है सर? सिम्पल हामीले च्यालेन्जेस, अपर्च्युनिटीहरू नेपालमा हुन्छ। मैले लिएँ। मलाई चाहिँ एउटा कुरा के लागिरहेछ भने यो 3 वर्षको सिरिज पछि हामीले यो अहिलेको जुन वर्कसप छ यो लुज फोरमलाई अलिकति स्ट्रक्चर्ड बनाएर, किन हामीले अब यो विषयमा तेस्रो सिरिज हामीले चलाइसक्यौँ भने चाहिँ हामीसँग यो फोरमलाई नै हेर्ने एउटा ठुलो जनमानस पनि क्रिएट भइसकेको छ। यो लुज फोरमलाई अलिकति स्ट्रक्चर्ड बनाएर एउटा चाहिँ नन फर प्रफिट टाइपको एउटा कन्सोर्सियम बनाएर हामीले यसलाई
अलिकति अगाडि बढाउन सक्यो भने मेबी यो एउटा कमन प्लेटफर्म हुनसक्छ जहाँ चाहिँ मल्टी स्टेक ग्रुपहरू आएर अनि अघि भनेका पोलिसीका कुराहरू, अघि भनेका यामोको कुराहरू, डेटाका कुराहरू, प्रोजेक्टका कुराहरू, रिसर्चका कुराहरू चाहिँ यहाँबाट अगाडि बढाउन सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ। म चाहिँ यति मात्रै भने मैले लिएँ है त। हस् सर, हस्। ओके, मैले यहाँनिर चाहिँ कम्पोनेन्टमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कलेज ग्रेजुएट्सहरूको एउटा चाहिँ माइन्डसेटलाई त्यो एउटा चेन्ज गर्नेतिरबाट एउटा सुरु गर्न चाहेँ। पाइथन सिक्यो र डेटा साइन्स पढ्यो भने अमेरिकामा स्कलरसिप पाउन सकिन्छ, अलि सजिलो छ। र त्यसपछि त्यो पाउने माइन्डसेटले मात्रै होइन कि हामी नेपाल बिल्ड गर्नको लागि यहाँ अहिले एटलिस्ट पनि यो जो प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ नेपाल बिल्ड गर्नलाई बाहिर जानुपर्ने होइन कि हामी यहीँ बसेर के गर्नुपर्छ भन्ने खालको प्लेटफर्महरू को पनि रिसोर्स पर्सनहरू मान्छु मैले एटलिस्ट पनि। नभए हामी कुनै बेलामा बाहिर जाने अपर्च्युनिटी नआएको अथवा लागि परेको भए नहुने रिसोर्स पर्सनहरू यहाँ हुनुहुन्छ। अब त्यहाँबाट चाहिँ कस्तो भने प्रब्लम सल्भिङको त्यो जुन हामीले प्रोजेक्ट आफैले गर्ने र त्यसपछिबाट चाहिँ सोसाइटीको प्रब्लम मैले अघि लिङ्केज गराएँ, त्यो बाहिर जाने माइन्डसेटले मात्रै होइन कि यहाँनिरको लर्निङको लागिकोमा चाहिँ मैले एउटा प्रोजेक्ट गरेको छ त्यस्तै प्रोजेक्टको चाहिँ ल अब के अरे यता रियल प्रब्लमकोमा गर न त भन्यो भने उसले त्यो टुलै चलाउनको लागि चाहिँ फ्यामिलियर नभएको सिनारियोलाई चाहिँ आइस ब्रेक कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ उसले जुन अभाइलेबल आफू एउटा प्रब्लम यो जुन बाहिर अभाइलेबल भएका प्रब्लमहरूलाई लिएर पनि त्यो इन्डस्ट्रीमा अड्याप्टेसनमा जानुभन्दा अगाडि पनि स्टुडेन्ट आफै एउटा अवेर भएर र आफूले आफूलाई अपडेट गरिराख्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ केगलहरू जस्ता कुराहरूमा गएर आफ्नो कम्पिटिसनहरू भाग लिन सकिन्छ होइन, सो द्याट कि दे विल बी एबल टु सोकेस टु द इन्डस्ट्री। ओके, इन्डस्ट्रीको त्यो डाइरेक्टै प्रब्लम सल्भ नगरे मैले आफैले लर्न गरेर यसरी लर्न गरेको थिएँ, यस्तो प्रोजेक्ट गरेको थिएँ भन्ने खालको माइन्डसेटमा जानेमा चाहिँ च्यालेन्ज गर्नुपर्ने एउटा देखिन्छ। अनि अघि भोज सरले भने जस्तै गरी चाहिँ यहाँनिरबाट हाम्रो यस्तै फोरमहरूबाट चाहिँ एउटा कुनै सजेसन दिन सक्ने खालको अथवा एउटा कमन भोइस चाहिँ एउटा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेर दिने खालको गरी भइदियो भने चाहिँ के हुन्छ भने त्यो डोमेनमा चाहिँ यसरी काम गर्न सकिने रहेछ नि त भन्ने खालको कुराहरूको आइडियाहरूको त्यो एउटा क्याटलिस्टको काम गर्न पनि सकिने चाहिँ एउटा यस्तै फोरमहरूबाट बिचबाट कहीँ निक्लिने नै हो। यो दुईटा कुरालाई यति गर्न सक्यो भने सायद हामीले सोसाइटीलाई चाहिँ एउटा नेक्स्ट लेभलमा लग्नको लागि चाहिँ राम्रै कन्ट्रिब्युसनहरू गर्न सकिन्छ भन्दै मैले यति नै कन्क्लुड गरेँ। थ्याङ्क यू सर। अब शालिग्राम प्राजुली सर म हस् थ्याङ्क यू सर। म थोरै 2 मिनटमा समराइज गर्छु, त्यसपछि ज्ञानेश्वर सरले त्यसमा अलिकति गभर्मेन्टको पर्सपेक्टिभबाट थपिदिनु होला। मलाई चाहिँ अहिले के लाग्छ भन्दाखेरि यो महत्त्वपूर्ण विषयमा यो डिस्कसन भएको छ, यो हट टपिक्स पनि हो र अहिलेको अर्जेन्ट इस्यु पनि हो। र यो के देखिएको छ, एउटा चिज मैले थपिहाल्न खोजेको विषय भने चुनाव ताका निकै यो स्मार्ट सिटीको कुरा उठ्यो, त्यसपछि यो भयङ्कर भेग चिज रहेछ क्या भनेर मान्छे डराएर यो चापचुप बोली नै बन्द भयो। यसलाई निरन्तर डिस्कसनको विषय बनाउनुपर्छ र त्यो स्मार्ट सिटीभित्र एआई मेसिन लर्निङदेखि सबै चिजको एप्लिकेसन त्यही हुन्छ। र हाम्रो सोसाइटी ट्रान्सफर्मेसनको निम्ति चाहिँ तपाईँको एउटा स्मार्ट सिटी भन्ने चिजभित्र हामी जति पनि अब नयाँ पूर्वाधारहरू बनाउँदैछौँ या एक्जिस्टिङ पूर्वाधारहरूलाई एडभान्समेन्ट गर्दैछौँ, त्यहाँ हामीले अब हाइटेक आइडिया नलगाइकन सुखै छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मलाई लाग्छ हाम्रो यो सोसाइटीले यो वर्षलाई नै एउटा चाहिँ वार्षिक अभियानकै रूपमा चाहिँ स्मार्ट सिटीमा कसरी एआई युज गर्ने भन्ने चिजलाई हालेर प्रोजेक्टहरू गर्ने अवेरनेस गर्ने यो खालको काममा हामी गइयो भने, यो वार्षिक अभियानको रूपमा यसलाई लगियो भने मलाई लाग्छ एआई मसिन लर्निङ डेटा साइन्सलाई चाहिँ देशभरि भोलि लागू गर्नको निम्ति एउटा राम्रो माइलस्टोन बन्छ। र एउटा हाम्रो ब्रिजिङ पोइन्ट चाहिँ त्यो स्मार्ट सिटीको अभियानलाई चाहिँ एकदमै एडभोकेसी गरेर त्योसँग रिलेटेड कम्पोनेन्टहरूमा फोकस गरियो भने हामीले यसको प्र्याक्टिकल अप्रोचमै जान सक्छौँ कि भन्ने लाग्छ। एउटा फिडब्याक मैले त्यहाँ थप्न खोजेँ। सेकेन्ड कुरा, यो मल्टी स्टेक होल्डरको अप्रोच जुन मोडालिटी भएको एउटा मेकानिजम बनाउने भन्ने अप्रोच जुन छ यो एकदमै जरुरी छ। र यसले के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टेक्निकल मात्र होइन, सोसियल एस्पेक्टहरूलाई पनि यसले बिल्डअप गरेर टाइअप गरेर लिएर जाने कारणले गर्दाखेरि यो सेक्युरिटी र अहिलेको न्यू टेक्नोलोजी यो दुईटा चिजको बिचमा चाहिँ कोलाबोरेसन गर्न निम्ति पब्लिक प्राइभेट गभर्मेन्ट बिचमा चाहिँ एउटा चाहिँ मल्टी स्टेक होल्डर मोडालिटीको एउटा मेकानिजम बनाएर जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। र तेस्रो कुरा भनेको जति पनि अहिले पोलिसीहरू पाइपलाइनमा छन् या भइसकेको पोलिसी प्रोपर इम्प्लिमेन्टेसन भएको छैन, विशेष गरी आइटी सेक्टरमा जस्तै आइटी पोलिसीको कुरा, आइटीसँग सर्भिस दिने कम्पनीहरूको आइटी अडिट हुने कुराहरू,
अनि सेक्युरिटीको हिसाबले इथिकल ह्याकिङ लगायतको जुन इमिडिएट हामीले गर्न सक्ने कुराहरू यस्ता चिजहरूमा पनि बढीभन्दा बढी चाहिँ ध्यान दिएर हामी जानुपर्छ। र अलिकति मैले अघि सरहरूले थप्दै हुनुहुन्थ्यो, यो फाइनल इयरको प्रोजेक्ट, इन्जिनियरिङको फाइनल इयरको प्रोजेक्टलाई यसरी लिएर जानु पर्यो कि त्यो कहीँ न कहीँ एउटा दुईटा इन्स्टिट्युसनमा चलेकै हुनुपर्छ। यदि होटल म्यानेजमेन्टको सिस्टम उसले बनाउँदै सफ्टवेयर बनाउँदैछ भने कुनै होटलमा लगेर दाइ दिदी सर मेरो यो राम्रो सिस्टम छ यहाँ अप्लाई गरेर हेर्नुहोस् भनेर उसले त्यहाँ चाहिँ फ्री अफ कस्टमा भयो भने त्यो अप्लाई गरेको हुनुपर्छ। अप्लाइड बेस्ड प्रोजेक्टमा गएनौँ भने चाहिँ हामीले यो खालि बनाउनको लागि बनाउने र तपाईँको चाहिँ एप्लिकेसनमा नजाने, हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ त्यसले खासै ट्रान्सफर्म नगर्ने। अलिकति एउटा पनि अलिक फोकस गरे है सर, आइटी एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर कस्तो खालको इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ड अप गर्नु पर्ला र हामीले कस्तो खालको बेनिफिट लिन सक्छौँ नेपालले चाहिँ ग्लोबली भन्ने बारेमा पनि सर अलिकति गइदिनु भयो भने। केमा सर? एआई को इन्फ्रास्ट्रक्चर, यस्तो खालको इन्फ्रास्ट्रक्चर नेपालले बनाए हुन्थ्यो, यसरी चाहिँ नेपालले बेनिफिट लिन सक्छ ग्लोबली भन्ने टाइपको थियो पनि सरलाई धेरै अनुभव भयो अलिकति। ओके यस्तो छ सर, यसमा अलिकति लिमिटेड टाइम भएको भएर मैले सरलाई चाहिँ यो एआई को इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने सन्दर्भमा सबैभन्दा बिग डेटा एनालाइसिसमा हाम्रो यसको एकदमै ठुलो स्कोप छ। मैले अघि हामीले यो स्टार्टिङ बिन्दु चाहिँ स्मार्ट सिटी किन भनेको भने स्मार्ट सिटीभित्र अहिले त हामीले नेपाल टेलिकम अथवा टेलिकम्युनिकेसन सेक्टरमा एआई युज भएको सबैभन्दा ठुलो सेक्टर भनेका छौँ। तर भोलि तपाईँले स्मार्ट सिटी भन्ने चिजको एउटा कम्पोनेन्ट लिएर अगाडि बढ्नु हो भने त्यसको एउटा सानो सब डोमेन चाहिँ टेलिकम्युनिकेसन बनिदिन सक्छ। र मैले स्मार्ट सिटीको डोमेन किन लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनिरहेको हो भने त्यसले तपाईँको भोलिका दिनमा डेटाको एनालिसिसमा चाहिँ तपाईँको यो पेन्डेमिक्समा ह्युमन म्यानेजमेन्टदेखि लिएर अथवा पिपुल्स सिटिजनसिप म्यानेजमेन्टदेखि लिएर त्यहाँभित्र बस्ने सिस्टमहरूको एनालिसिससम्म बिग डेटा एनालिसिसमा यसको मेजर स्कोप रहने भएको भएर जहाँ जहाँ बिग डेटा एनालिसिसको महत्त्व छ, जस्तै बिग डेटा इन द सेन्स ह्युमनहरूको बिहेभियर एनालाइसिसदेखि लिएर अथवा चाहिँ हाम्रो अरू इन्डस्ट्रीको डेटालाई युज गरेर बिजनेस गर्ने चिजमा हाम्रो जस्तै हाइटेक सिस्टमहरूको डेटा एनालाइसिस गर्ने र त्यसको ट्राफिकिङहरू गर्ने सिस्टमहरू म्यानेज गर्नेदेखि लिएर ओभरअलमा देशकै तपाईँको चाहिँ रेभिन्यू सेक्टरमा, त्यसपछि गएर यो ट्राफिक म्यानेजमेन्टको सेक्टरमा, नट ओन्ली टेलिकम्युनिकेसन अरू डाटाको ट्राफिक म्यानेजमेन्ट, रियल टाइम ट्राफिक म्यानेजमेन्ट जुन हामी देखिरहेछौँ, बसहरू, कारहरू, प्लेनहरू, यस्तो खालको ठाउँमा र जहाँ बिग डेटा छ त्यो बिग डेटा भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले एआई युज गर्न सक्दा धेरै फाइदा लिन सक्ने भएको भएर हामीले यो सेक्टरलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर एउटा चाहिँ पाइलटिङको रूपमा सुरुवात गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ नेपालमा हामीले एउटा राम्रो माइलस्टोन सेटअप गर्छौँ। त्यसपछि हामी बाहिरको प्रोजेक्टहरू पनि एआई बेस्ड प्रोजेक्टहरू हामीले सजिलै ल्याउने र गर्न सक्ने क्षमताको विकास हुन्छ भन्ने लाग्छ। र अझै विशेष गरी चाहिँ हामीले फोकस गर्नुपर्ने भनेको अवेरनेस र प्रिकसनमा। विशेष गरी अवेरनेस र प्रिकसन चाहिँ के फलो गर्नु पर्यो भने हरेक सेक्टरमा तोकिएको सुरक्षाका मापदण्डहरू त्यो व्यक्तिले, संस्थाले डेटा प्रोटेक्सनको हिसाबले गरियो गरिएन, बिजनेसकै हिसाबले पनि डेटाहरू कहाँ छ, त्यसको होस्ट गरिएको डेटा सेन्टरमा छ, नेपालकै डेटा सेन्टरमा छ कि बाहिर छ कि, बाहिर भएदेखि त्यो सेक्युरिटीको लेभल के छ, त्यसको अडिट गर्ने कुराहरूदेखि लिएर डेटा चाहिँ अलिकति इन्टरप्राइज डाटाको सेफ्टी सेक्युरिटीको कुरा, सरकारी निकायको डाटा सेफ्टी सेक्युरिटी र त्यसको क्याटेगोराइजेसनको कुरा, यो कुराहरूलाई अलिकति हामीले ध्यान दियौँ भने हुन त डेटाको सेक्युरिटीको इस्यु नेभर इन्डिङ प्रोसेस हो। यसमा हामीले यसको थ्रेटलाई मिनिमाइज मात्रै गर्ने कुरा हो। जति सबै कुराहरू गर्दाखेरि पनि सेक्युरिटी काहीँ न काहीँ ब्रिच हुनसक्छ, तर जति सकिन्छ हामी चाहिँ धेरै सेक्योर्ड हुने र हाम्रा सिस्टमहरू जति पनि एआई एमएल बेस्ड सिस्टमहरू हामी तयार गर्न खोज्दैछौँ यसलाई चाहिँ हामीले एडभान्समेन्ट दिने हो भने डेटाको प्युरिटीमा मोर फोकस गर्नुपर्छ भन्ने हो। यति कुराहरू राख्दै आजको यो डिस्कसनमा मलाई प्यानलिस्टको रूपमा बोल्ने जुन टाइम दिनुभयो यसको निम्ति धन्यवाद दिँदै मेरा भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सर, सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै कुरा आएको छ। अब हामी प्यानलिस्टको अन्तिम पार्टमा आइपुगेको छौँ र अलमोस्ट हामीसँग केही क्वेसनहरू पनि के छन् त भन्दा अब कसरी स्ट्यान्डर्ड फ्रेमवर्क बनाउने, कसरी चाहिँ भनौँ न इन्डस्ट्री र अथवा भनौँ न डेटा अथवा डेटा रिसर्चरहरूको बिचमा टाइअप गरेर जाने भन्ने बारेमा पनि विभिन्न क्वेसनहरू पनि आएको छन्, सुझावहरू पनि आएको छन् र हामी पनि हाम्रो ठाउँबाट सक्दो प्रयास गरेर लाग्नेछौँ र पार्टिसिपेन्टहरूले पनि यही कुरालाई नै बढी फोकस गर्नुभएको छ होइन। इन्डस्ट्री अथवा भनौँ न त्यहाँको एउटा डेटा स्ट्यान्डर्डको कुराहरूदेखि लिएर टाइअपको कुराहरूदेखि लिएर होइन, रिसर्चरहरूलाई डाटा अभाइलेबिलिटीको कुराहरूदेखि लिएर हामीले नेपालकै डेटामा पनि रिसर्च गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुराहरूदेखि लिएर होइन, एउटा
कसरी चाहिँ हामीले पहिलो त अवेरनेस जस्तो शालिग्राम पहिलो त अवेरनेसै एउटा लेभलमा आउनु पर्यो भन्नेदेखि लिएर अरू इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने कुराहरूदेखि लिएर विभिन्न कुराहरूमा आएको छ। गभर्मेन्ट सेक्टरमा पनि कसरी जान सकिन्छ भन्ने कुराहरू आएको छ। हामी अलमोस्ट हाम्रो टाइमभन्दा 15 मिनट अलरेडी हामीले चाहिँ बढी गरिसकेको छौँ। त्यही पनि मैले कुनै सरहरूलाई चाहिँ अन्तिममा आफूलाई मन लागेको कुनै कुरा राख्न छुट्यो, मैले यो पनि राख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ भने सरहरू कसैले राख्नुभयो हुन्छ विदिन 5 मिनट्समा। होइन भने हामी प्यानल डिस्कसनको सम्पूर्ण सरहरूलाई चाहिँ स्पेसल्ली एनटिसीबाट हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकारेर आइदिनुभएका इन्जिनियर अथवा म्यानेजिङ डाइरेक्टर शालिग्राम पराजुली सर, त्यसै गरी नेपाल ओपन युनिभर्सिटीबाट हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकारेर आइदिनु भएको एसिस्टेन्ट प्रोफेसर डाक्टर भोजराज घिमिरे सर, त्यसै गरी एक्सटेन्सो डेटाबाट हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर आइदिनु भएको एक्सटेन्सो डेटाको सिइओ सुरेश गौतम सर, त्यसै गरी नेपाल गभर्मेन्टमा एज अ इन्जिनियरको रूपमा कार्यरत इन्जिनियर, नेपाल गभर्मेन्ट सेक्टरको इन्जिनियर अथवा भनौँ न अहिलेको त्यहाँको सबैभन्दा सेन्सिटिभ डाटामा काम गरेर राख्नु भएको र हाम्रै पर्सनल डेटासँग नेसनल आइडी कार्डकै प्रोजेक्टमा यस्तो डेटासँग काम गरिराख्नु भएको आदरणीय इन्जिनियर झनक पराजुली, ज्ञानेश्वर बोहरा सर लगायत हजुरहरूलाई चाहिँ म आयोजकको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र हजुरहरूले दिएको सल्लाह सुझावलाई र पार्टिसिपेन्टहरूबाट आएको क्वेसनलाई, यहाँ धेरै चिजहरू छन् 20औं वर्ष काम गरेको अनुभवलाई आएर 20 मिनटमा सबै कुरा भन्न पनि गाह्रो छ र त्यो एउटा स्ट्यान्डर्ड फ्रेमवर्कमा जानका लागि यो खालका बहसहरू विभिन्न चरणमा निरन्तर आवश्यक छ। यही फोरमलाई पनि तपाईहरुले अलिकति स्ट्रङली लैजानुस् भन्ने कुराहरू पनि राम्रो सल्लाह सुझावहरू छन्, त्यसमा पनि हामी कन्टिन्युअसली लागिरहेकै छौं सर, हैन। र हाम्रो चाहना पनि त्यही हो, यसरी नै जोड्यौं सबैजना, यसमा इन्ट्रेस्टेड हामी जति छौं इन्डस्ट्री एकाडेमिया अथवा रिसर्चरहरू सबै जोड्यौं र हाम्रो पनि भनाइ हो नेपालमा भनौं न 1 लाख जना मान्छे एआई इन्जिनियरहरू हामीले प्रोड्युस गर्न सक्यौं। ल मानौ विदेशमा गएर काम गर्नेहरू अब 50,000 अथवा 80,000 जना विदेशै जानु भने 20,000 इन्जिनियरहरू एआई इन्जिनियरहरू नेपालबाट काम गर्ने प्रोड्युस गर्न सक्यौं भने नेपाल देश अर्कै हुनेछ। त्यसरी काम गर्नलाई हामी लाग्नुपर्छ भन्ने अभियान हामीले चलाउनु पर्छ, हामीले त्यसरी जानुपर्छ र त्यो पनि ग्लोबली कम्पिट गर्न सक्ने गरी ग्लोबली एन्टरप्राइज एप्लिकेसन्सहरु प्रोडक्टहरु अथवा एआई प्रोडक्टहरु त्यो खालको रियल टाइम प्रोडक्टहरु बनाउने गरी हामी लाग्न सक्नुपर्छ, काम गर्न सक्नुपर्छ भन्ने गरी लाग्नुपर्छ भन्ने अभियान हो हाम्रो पनि। यसमा हामी सबै लाइक माइन्डेडहरु जोडिनुपर्छ भन्ने र यति भन्दै अन्तिममा केही सरहरूलाई छ भने सरहरूले राख्नु होला, नत्र चाहिँ आजको प्यानल डिस्कसन यही सकिएको मैले अनुरोध गरे सबैलाई। हजुरहरूलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै म चाहिँ एज अ मोडरेटरको रूपमा जस्तो भयो जति कुराहरू समेट्न सके हैन, त्यति भन्दै म चाहिँ हजुरहरूबाट म पनि बिदा हुन्छु र हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद सूर्य सर। धन्यवाद सर। थ्यांक यू सबैजनालाई नमस्ते। थ्यांक यू भेरी मच। धन्यवाद। हुन्छ नमस्ते। धन्यवाद सबैजनालाई। Thank you सबै प्यानलिस्टहरुलाई नमस्ते। सेसन चाहिँ जनक सरलाई। थ्यांक यू जनक सर। Thank you sir, thank you.